जोरदार तालियों के साथ में हम लोग पास्टर साहब को स्वागत करेंगे मंच पर आए। और आप सब लोगों को मालूम है, मैं पिछली बार बेंगलुरु में वन क्राई मीटिंग में जब गया था, उस मीटिंग में पास्टर के साथ में मुलाकात हुई और उसके दौरान उन्होंने मुंबई आए थे तो मुझे संपर्क किए। मैं बोला आ जाइए संडे के दिन मैसेज देने के लिए। तो आज पास्टर फ्रांसिस आई आनंद, उनके जरिए हम संदेश को सुनेंगे। और एक सूचना है, आने वाले शुक्रवार के दिन उपवास प्रार्थना बहन सुधा विश्वनाथन जी के घर में होगा। कलीसिया से विनती है, हम सब लोग उपवास के साथ में जाकर उस घर में हम लोग प्रार्थना करेंगे। शाम को 5 बजे से हम लोग वहाँ प्रेयर स्टार्ट करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को बहुतायत से आशीष करे। और एक மேலே தூக்கியோ Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. தேவன் கொடுத்த இந்த அருமையான நேரத்திற்காக முதலாவது கர்த்தருக்கு நான் நன்றியை செலுத்துகிறேன்। परमेश्वर ने जो इस अच्छा समय को दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। இந்த மாதத்தின் துவக்கத்தில் முதல் வாரத்தில் உங்களோடு கூட இருக்கும்படிக்கு தேவன் கொடுத்த தருணத்திற்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன்। इस हफ्ते के पहले दिन और महीने के पहले सप्ताह में प्रभु यीशु मसीह आप लोगों के बीच में रहने के लिए अनुग्रह किए, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। என்னை அன்பாய் ஏற்றுக்கொண்ட அன்பான ஊழியர், அவருடைய மகன், மருமகள், குடும்பத்தார் ஒவ்வொருவருக்கும் இயேசுவின் நாமத்தில் என் அன்பை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்। मुझे प्यार से स्वीकार किए गए सेवक और उनका बेटा, उनका जो बहू, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। நான் அவரை போனில் தொடர்பு கொண்ட பொழுது मैं उनको जब फ़ोन में संपर्क किया था, என்னோடு கூட அன்பாய் பேசி இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு நீங்கள் வந்து கர்த்தருடைய வார்த்தையை சொல்லுங்கள் என்று சொல்லும்போது நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்தேன்। वो हमसे प्यार से बात करके और ये रविवार के दिन में हमारे बीच में आकर परमेश्वर का वचन को बताइए करके जब उन्होंने प्यार से कहे, मुझे बहुत आनंदित हुआ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। நான் இப்பொழுது இந்த இடத்துல பேசுவேன் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை। मैं इस समय में यहाँ मैं बात करूँगा करके मैंने बिल्कुल सोचा भी नहीं। ஆனால் இது கர்த்தருடைய சித்தம், அவருடைய தீர்மானம் என்று நான் நம்புகிறேன்। ये फिर भी ये परमेश्वर का योजना है और इस बात को मैं विश्वास करता हूँ। அன்பான சகோதரி ஜெபித்தார்கள், இப்பொழுது வந்திருக்கிறது போல நாங்கள் போகாதபடி எங்களை ஆசீர்வதிச்சு அனுப்புங்க அப்படின்னு ஜெபிச்சாங்க। बहन ने प्रार्थना करने के टाइम पर बोले, अब आप लोग जैसे आए वैसा हम न जाते हुए हमें आशीष करके आप भेजिए करके बोले। அதே போல தேவன் இன்றைக்கு நம்ம ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதித்து அனுப்ப போகிறார்। उसी रीति से परमेश्वर हमारे को आशीष करके भेजने वाले हैं। இது கர்த்தர் உன்னையும் என்னையும் ஆசீர்வதிக்கிற நேரம்। ये अब जो है परमेश्वर आपको और मेरे को आशीष करने का समय है। ஆமென், யாராவது நம்புறீங்க? को भरोसा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। கரங்களை உயர்த்தி சத்தத்தோடு கூட हालेलुया, हाथ उठाकर आवाज के साथ में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। இன்றைக்கு கர்த்தர் அவருடைய வாசனங்களை கொண்டு நம்மோடு கூட அவர் பேச போகிறார்। परमेश्वर उसके वचन के जरिए हमसे बातें करने वाला है। எங்கு போனாலும் என்னுடைய செய்திக்கு ஒரு தொடர்பான காரியங்கள் நடக்கும்। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मेरे संदेश के साथ में मिलकर जाने जैसे कुछ इंसिडेंट होगा। அப்படிதான் நம்ம பாஸ்டரோட மகன் அந்த பாடலை பாடினார்। वैसे ही पास्टर का बेटा जो है वो उस गीत को गाया। என்னுடைய செய்தி அதுதான் இன்னைக்கு ஆரம்பிக்க போகிறது। मैं क्योंकि संदेश जो है आज उसी में शुरुआत होने वाला है। யோவேல் 2ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனம்। योहेल का किताब 2 अध्याय 28वां वचन। Joel 2nd chapter 28 verse।
योएल दूसरा अध्याय 28वां वचन। ஆமென். योएल दूसरा अध्याय 28वां वचन। 26 29 முடிய கடைசி வரைக்கும் கூட வாசிக்கலாம். 26 से लेकर 32 तक पढ़िएगा। நீங்கள் சம்பூர்ணமாக சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்து உங்களை அதிசயமாய் நடத்திருந்த உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை துதிப்பீர்கள். என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. நான் இஸ்ரவேலின் நடுவில் இருக்கிறார் என்றும் நானே உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர், வேறொருவர் இல்லை. கீழே கீழே கடைசி வரைக்கும் இல்லை என்று அறிந்து கொள்வீர்கள். என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. அதற்கு பின்பு நான் மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன். அப்பொழுது உங்கள் குமாரரும் உங்கள் குமாரத்திகளும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவார்கள். உங்கள் மூப்பர் சொப்பனங்களையும் உங்கள் வாலிபர் தரிசனங்களையும் காண்பார்கள். ஊழியக்காரர் மேலும் ஊழியக்காரர்கள் மேலும் அந்த நாட்டிலே என் ஆவியை ஊற்றுவேன். வானத்திலும் பூமியிலும் ரத்தம், அக்கினி, புகை அதிசயங்களை காட்டுவேன். கர்த்தருடைய பெரிதும் பயங்கரமான நாள் வருமுனை சூரியன் இருளாகவும் சந்திரன் ரத்தமாகவும் மாறும். அப்பொழுது கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்கிறவனோ அவன் ரட்சிக்கப்படுவான். கர்த்தர் சொன்னபடி சீயோன் பர்வதத்திலும் எருசலேமிலும் கர்த்தருடைய வருகிற வரவழைக்கும் அருமையா சகோதரி வாசிச்சாங்க. ஹல்லேலூயா हालेलुया। தொடர்ந்து கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நேராக நாம் உட்கார்ந்து செல்லலாம். अब हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। ஆமென். இது நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற காலம் கடைசி காலம். हम लोग जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं ये आखिरी युग है। இந்த நாட்களில் நமக்கு ரெண்டு காரியங்கள் நமக்கு தேவை. इस दिनों में हमको दो बातें चाहिए। கர்த்தருடைய அபிஷேகம் நமக்கு தேவை. परमेश्वर का अभिषेक हमें चाहिए। கடைசி நாளில் அவருடைய வல்லமை நமக்கு தேவை. आखिरी दिनों में उसका सामर्थ्य हमें चाहिए। இந்த உலகத்தில் வாழ, இந்த உலகத்தை ஜெயிக்க, பாவத்தை மேற்கொள்ள கர்த்தருடைய உன்னதமான அபிஷேகம் நமக்கு தேவை. इस संसार में जीवन व्यतीत करने के लिए, इस संसार को जीतने के लिए, इस संसार में हम लोग जयवंत जीवन जीने के लिए परमेश्वर की अभिषेक की आवश्यकता है। हालेलुया हालेलुया। எத்தனை பேர் நீங்க அதை ஏற்றுக்கொள்றீங்க? कितने लोग आप उसको स्वीकार करते हैं? இந்த நாட்கள் நமக்கு என்ன தேவை? इन दिनों में हमें क्या चाहिए? கர்த்தருடைய परमेश्वर का अभिषेक चाहिए। சகோதரர் அததான் சொன்னார், கடைசி நாளில் மாம்சமான எல்லார் மேலும் தேவன் தன் ஆவியை ஊற்ற போகிறார். ये आखिरी दिनों में देह में प्रकट हुए सबों के ऊपर परमेश्वर अपने आत्मा को उंडेलने वाला है। யாருக்கு தன் அபிஷேகத்தை கர்த்தர் கொடுப்பார்? किसको परमेश्वर अपने अभिषेक को देता है? அதை தொடர்ந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். हम लोग लगातार उसको देखने वाले हैं। அடுத்த காரியம் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் நமக்கு தேவை. अगली बात जो है परमेश्वर की अभिषेक आशीष हमें चाहिए। கர்த்தர் தன் பிள்ளைகளை தரித்திரமா இருக்க, கஷ்டத்தோடு இருக்க தேவன் தெரிந்து கொள்ளவில்லை. परमेश्वर अपने बच्चों को कष्ट में या दरिद्रता के अंदर रहने के लिए वो चुना नहीं है। கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, यह परमेश्वर का वचन कहता है இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பதே கர்த்தருக்கு பிரியம். इजराइल को आशीष करना ही यहोवा का इच्छा है। யார் இஸ்ரவேலர்கள்? कौन है इजराइल? இங்க இருக்கிற நீங்களும் நானும் தான் கர்த்தருடைய ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலர்கள். यहाँ जो हम लोग उपस्थिति में हैं, आप और मैं ही आत्मिक प्रकार का इजराइल है। நாம மாம்சத்தின்படி யூதர்கள் அல்ல, हम देह रूपी यहूदी नहीं है, ஆனாலும் நாம் ஆவிக்குரிய யூதர்களாக, ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலர்களாக நாம காணப்படுகிறோம். फिर भी हम लोग आत्मिक प्रकार के यहूदी और आत्मिक प्रकार के इजराइल के रूप में हम दिखने लगते हैं। हालेलुया। ஆமென் आमेन। இந்த ரெண்டு காரியங்கள் நமக்கு இன்றைக்கு மிக மிக அவசியமா இருக்கிறது. ये दो बातें जो है आज हमें बहुत बहुत जरूरी है। ஒன்று கர்த்தருடைய அபிஷேகம், एक जो है परमेश्वर का अभिषेक, ரெண்டு கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம். और दूसरा जो है परमेश्वर की आशीष। இந்த ரெண்டு காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும்போது, ये दोनों कार्य हमारे जीवन में रहने के समय में தொடர்ந்து கர்த்தருக்குள்ளாக நாம வாழ இந்த ரெண்டு
காரியம் நமக்கு ஒரு பக்க பலமாக காணப்படும். लगातार हम लोग परमेश्वर के अंदर जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। அதனால்தான் இந்த கர்த்தருடைய வார்த்தை வசனம் சொல்லுகிறது, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியினால் ஊற்றுவேன், देह में प्रकट हुए सभी के ऊपर मैं मेरे आत्मा को उंडेलूंगा। அப்பொழுது உங்கள் குமாரனும் உங்கள் குமாரத்திகளும் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுவார்கள், तब तुम्हारा बेटी और बेटियां जो है भविष्यवाणियां कहेंगी, உங்கள் மூப்பர் சொப்பனங்களை காண்பார்கள், तुम्हारे प्राचीन जो है वो लोग स्वप्न देखेंगे, உங்கள் வாலிபர்கள் தரிசனங்களை காண்பார்கள், तुम्हारे जवान बच्चे जो है दर्शन को देखेंगे। ஊழியக்காரர் மேலும் ஊழியக்காரிகள் மேலும் அந்நாட்களிலே என் ஆவியை நான் ஊற்றுவேன் கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறார். तुम्हारे दास और दासियों पर भी उन दिनों में मैं अपने आत्मा उंडेलूंगा। அவர் சொன்னதை செய்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். वो जो कहता है उसको वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। நம்புறீங்களா? क्या भरोसा करते हैं आप लोग? ஆமென், ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இயேசு கிறிஸ்து வருவார் என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிசி மூலமாக உரைக்கப்பட்டது. यीशु मसीह आएंगे करके यशायाह भविष्यद्वक्ता के जरिए कहा हुआ वचन था। அதே போல இயேசு கிறிஸ்து உலகத்துல வந்து பிறந்தார். वैसे ही प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर पैदा हुए। இந்த உலகத்துல அவரு 33 ஆண்டுகள் வாழ்வதாக சொல்லப்பட்டு அதே போல 30 ஆண்டுகள் தன் பெற்றோர்களோடு இருந்து वहाँ ये संसार के अंदर 33.5 साल उसने जीवन व्यतीत किया। वैसे ही वो 30 साल अपने माँ बाप के साथ में रहकर 3 ஆண்டுகள் கர்த்தருடைய ஊழியத்தை அவர் நிறைவேற்றினார். वहाँ 3.5 साल जो है परमेश्वर का सेवकाई को उसने पूरा किया। அவர் இந்த உலகத்துல வந்து பிறந்து என்னென்ன காரியங்களை செய்வார் என்று சொல்லப்பட்டதோ वो इस संसार में पैदा होकर जो जो कार्य वो करेंगे करके बोला गया था, அதெல்லாம் நிறைவேற்றப்பட்டது. वो सारी बात जो है पूरा हुआ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நீ உற்சாகத்தோடு கூட கர்த்தருடைய வசனத்தை கேளுங்க. आप उत्साह के साथ में प्रभु का நீங்க वचन को सुनिए। கவனமா கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்க. आप गौर से परमेश्वर का वचन को सुनिएगा। கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு செவி கொடுக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று வேதம் சொல்லுது. वहाँ यहोवा के वचन के ऊपर ध्यान करने वाले लोग, ध्यान देने वाले लोग धन्य है करके शास्त्र लिखा है। கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு தன் இதயத்தை திறந்து கொடுக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று வேதம் और சொல்லுது. परमेश्वर के वचन के लिए अपना हृदय को जो खोल कर देते हैं वे लोग धन्य है। ஆதலால் கர்த்தருடைய வார்த்தையானது மிக மிக நமக்கு முக்கியமான ஒரு காரியம். इसलिए प्रभु परमेश्वर का वचन बहुत बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। அந்த வார்த்தை தான் உங்களை உயிர்ப்பிக்கிறதாய் காணப்படுகிறது. ये वचन आपको जिलाता है। கடந்த இரவு ஊழியர் பேசிக் கொண்டிருந்தார். पिछले रात में सेवक बात कर रहे थे, அப்போது அவர் ஒரு சாட்சியை சொன்னார். तब उन्होंने अपनी गवाही को बताए। சுகத்துக்காக நான் ஜெபம் பண்ணல, ओ चंगाई के लिए मैंने प्रार्थना नहीं किया, ஆனா கர்த்தருடைய வசனத்தை தான் நான் பேசினேன். मैं केवल परमेश्वर का वचन को ही प्रचार कर रहा था। முடிந்த பிறகு ஒரு சகோதரி சொன்னாங்க, எனக்கு வந்துட்டு சரீரத்துல பலவீனம் இருந்துச்சு. मैसेज खत्म होने के बाद में एक बहन आकर बोले मुझे शरीर में कमजोरियां थी। அப்போ நான் கர்த்தருடைய வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தேன், எனக்கு தேவன் சுகத்தை கொடுத்தார். मुझे मैं परमेश्वर का वचन को सुन ही रही थी, परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவர் அவருடைய வார்த்தைகளை அனுப்பி நம்மை குணப்படுத்துகிறவராய் இருக்கிறார். वो अपने वचनों को भेजकर हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। எந்த சூழ்நிலையோடு கூட இந்த கால நேரத்தில் நீங்க கடந்து வந்திருக்கலாம். किसी भी प्रकार के परिस्थिति से आप सुबह के अवसर पर यहाँ आए होंगे, ஆனாலும் தேவன் உங்கள் சூழ்நிலைகளை அவர் மாற்றி உங்களை மகிழ்ச்சியோடு கூட அனுப்ப போகிறார். फिर भी आपका सारा परिस्थितियों को बदल कर परमेश्वर आशीष करके हमें यहाँ से भेजने वाले हैं। கவனமா கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேளுங்க. आप गौर से परमेश्वर का वचन கவனமா கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு செவி கொடுங்க. गौर से परमेश्वर का वचन की ओर कान लगाइए। இன்னைக்கு अनेक சொல்லுகிற காரியத்தை ரொம்ப கவனமா கேட்கிறோம். आज बहुत लोग जो कुछ भी बातें बोलते हैं बहुत गौर से सुनते हैं। நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் பேசுறதை கவனமா கேட்கிறோம். और पंत प्रधान जी बात करते हैं तो उसको गौर से सुनते हैं। चीफ मिनिस्टर சொல்றதை கவனமா கேட்கிறோம். और सीएम जो बात करते हैं उसको हम गौर से सुनते हैं। ஏன் நம்ம கவனமா கேட்கிறோம்? क्यों गौर कर सुनते हैं? அவங்க நாம நாட்டு தலைவர், वो हमारे देश के अध्यक्ष அவர் हैं। சொல்றது நடக்கும், वो जो बोलेंगे वो होगा, அவர் சொல்வதை நமக்கு செய்வார், वो जो बोलते हैं उसे वो करेगा। அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு தான் நம்ம கவனமா கேட்கிறோம். इस तरह का एक भरोसे के साथ में हम लोग गौर से सुनते हैं। அதே போலதான் ऐसे ही
இந்த வேதத்துல சொல்லப்பட்ட இந்த வார்த்தை எல்லாம் நமக்கு தேவன் கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்கள். यहाँ इस पवित्र शास्त्र के अंदर दिया गया सारे वचने जो है हमारे प्रभु परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। இது ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் நமக்காக சொல்லப்பட்டிருக்கு. ये हाँ और आमीन करके है। தேவன் சொன்னதை நமக்கு நிறைவேற்றி கொடுப்பார். ओ परमेश्वर जो कुछ भी कहा है उसको वो पूरा करेगा। இயேசு சொன்னபடியே பிறந்தார். यीशु के बारे में जैसे बोला गया था वैसे ही वो पैदा हुआ। சுவிசேஷத்தை அறிவித்தார். वहाँ सुसमाचार को प्रचार किया, ஜனங்களுக்கு விடுதலையை கூறினார். लोगों को छुटकारा किया, தனக்கான சீஷர்களை உருவாக்கினார். अपने लिए शिष्यों को वो वहाँ तैयार किया। சொன்னபடி அவர் காட்டி கொடுக்கப்பட்டார். जैसा बोला गया वैसे ही वो पकड़वा गया। பிலாத்துவினால் வாரினால் அடிக்கப்பட ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டார். पिलातू के जरिए वहाँ वो चाबुक से मारने के लिए सौंप दिया गया। கல்வாரி சிலுவையில் அவர் மரணத்தை சந்தித்தார். वहाँ कलवरी सलीब पर वो मरा। உனக்காக எனக்காக கல்வாரி சிலுவையில அவர் ஜீவனை கொடுத்தார். आपके लिए मेरे लिए वो कलवरी सलीब पर जीवन को दिया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எத்தனை பேர் நீங்க இதை நம்புறீங்க? कितने लोग इसको भरोसा करते हैं? இயேசு உனக்காக எனக்காக உலகத்துக்காக மரிக்கலைன்னு சொன்னா நமக்கு நித்திய ஜீவன் இல்ல. आपके लिए मेरे लिए ये संसार के लिए अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं मरे होते तो आपके लिए मेरे लिए अनंत जीवन नहीं है। அந்த நித்திய ஜீவனுக்கான வழியை இயேசு கிறிஸ்து உண்டாக்கினார். उस अनंत जीवन का मार्ग को प्रभु यीशु मसीह ने तैयार किया। அப்படி இயேசு மரித்து மூன்றாம் நாள் அவர் சொன்னபடியே உயிரோடு எழுந்தார். और यीशु मसीह मरकर तीसरे दिन जैसा वो बोला वैसे ही वो जी उठकर बाहर आया। அவர் மரணத்தை ஜெயித்தார். वो मरण को जीत लिया। மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்தார். तीसरे दिन वो जी उठकर बाहर आया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்து 40 நாட்கள் தன் சீஷர்களுக்கு अनेक காரியங்களை தாம் உயிரோடு இருக்கிறவராக காண்பித்தார். वो तीसरा दिन जी उठकर 40 दिन तक वो अपने शिष्यों को वो जीवित है करके वो बताते रहा। அதே போல அவர் பரமேறி சென்றார். वैसे ही वो ऊपर को चढ़कर गया। சொன்னபடியே எல்லாம் நடந்தது. जिस रीति से बोला गया वो सब वैसे ही हुआ। இயேசு போனபோது சீஷர்கள் அப்படியே கவலையோடு கூட அவரை பார்த்து கொண்டிருந்தார். वहाँ यीशु मसीह जाने के समय में शिष्य लोग बड़ी चिंतित होकर उन्हें देखते रहे। ஐயோ இயேசுவோடு இருந்தபோது எல்லாம் நமக்கு கிடைச்சது. यीशु मसीह के साथ में रहने के समय में हमें सब कुछ मिला था, எல்லாம் மரியாதை கிடைச்சது. सब आदर मिला। நான் ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டேனே. मैं एक दूर किया गया एक जीवन जी रहा था। நான் மீன் பிடிக்கிற தொழிலை செஞ்சு கொண்டிருந்தேன். मैं मच्छी पकड़ने का काम तो कर रहा என்னை था। மதிக்கிறவங்க யாருமே இல்ல. मुझे आदर करने वाले कोई नहीं था। ஆனால் இயேசுவோடு இருந்தபோது लेकिन यीशु मसीह के साथ में रहने के அவர் समय போகிற இடத்துல எல்லாம் எங்களுக்கும் மரியாதை கிடைச்சது. वो जिधर जिधर गया हम लोग भी गए तो हमें भी वो आदर मिला। ஜனங்கள் எங்களை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். लोग हमें स्वीकार कर लिए। நாங்கள் ஜெபித்த போது பிசாசுகள் போனது. हम लोग प्रार्थना करने के समय में शैतान भागा। இதெல்லாம் இனிமே இல்லாம போகுமா? ये सब कुछ इसके आगे नहीं होगा क्या? நாங்கள் அனாதைகளாக இருக்கிறோமா? हम अनाथ के रूप में रह गए क्या? ஏக்கத்தோடு கூட அவங்க அண்ணாந்து பார்த்தாங்க. वो बड़ी प्यास के साथ वो लोग ऐसे देख रहे थे। அப்பொழுதுதான் அவங்களுக்கு ஒரு தேவ வார்த்தை வெளிப்பட்டது. तभी उन लोगों को एक परमेश्वर का वचन प्रकट हुआ। கலிலேயரே, ए गलीली के लोगों, நீங்க பயப்படாதீங்க. आप लोग मत डरो। இயேசு எப்படி உங்களுக்கு முன்பாக சென்றாரோ यीशु जिस रीति से आपके सामने से वो गए அதே போல அவர் திரும்பி வருவார். वैसे ही वो लौट कर आएगा। அதே போல அவர் திரும்பி வருவார். वैसे ही वो लौट कर आएगा। தேரா பாஸ்டர் ரொம்ப அழகா இந்த பாடலை பாடினார். ऐसे ही पास्टर बहुत अच्छा वो गीत गाए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। வேகத்தில் போன இயேசு கிறிஸ்து அவர் திரும்பவும் வரப்போகிறார். वो बादलों पर उठाकर लेकर गया वो यीशु मसीह वापस वो आने वाला है। அவர் சொன்னது ஒவ்வொன்றாக நிறைவேறி இருக்கிறது. वो जो कहा वो एक एक करके पूरा हुआ है। அதே போலதான் கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறார். ऐसे ही परमेश्वर कहते हैं மாம்சமான யாவர் மேலும் கடைசி நாட்கள்ல என் ஆவியை நான் ஊற்ற போகிறேன்னு சொல்லி இருக்கிறார். उसी रीति से उसने वादा किया है, देह में प्रकट हुआ सभी के ऊपर मेरे आत्मा को मैं उड़ेलूंगा। எல்லாம் நிறைவேறினது போல सारे बातें जैसा पूरा हुआ वैसे ही இந்த வார்த்தைகள் நிச்சயமாக நிறைவேறும். ये वचन
वचन भी निश्चित रूप में पूरा होगा। ஹalleluya हालेलुया। மூப்பர்கள் சொப்பனத்தை பாக்குவாங்க वहाँ प्राचीन लोग जो है वो स्वप्न देखेंगे। வாலிபர்கள் தீர்க்கதரிசனிங்க சொல்லுவீங்க जवान बच्चे लोग जो है भविष्यवाणियां कहेंगे। யாரெல்லாம் நீ கர்த்தருக்காக ஊழியம் செய்றீங்களோ உங்க மேல எல்லாம் தன் அபிஷேகத்தை கர்த்தர் ஊற்றுவார் जो कोई परमेश्वर के लिए सेवा करता है उन सभी के ऊपर प्रभु अपने आत्मा को ढेलेगा। அந்த அபிஷேகம் உங்க வாழ்க்கையில தேவனுக்காக வாழ்கிற கிருபையும் கொடுக்கும் वो अभिषेक जो है आपके जीवन में परमेश्वर के लिए जीवन जीने का अनुग्रह भी देगा। அந்த अभिषेகம் உங்க நுகத்தடி அது முறிந்து போடும் वो अभिषेक जो है आपका जुआ को भी वो तोड़ देगा। ஹalleluya हालेलुया। அதெல்லாம் இந்த கர்த்தருடைய அபிஷேகம் நமக்கு மிக மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் इसलिए परमेश्वर का अभिषेक हमें बहुत बहुत मुख्य एक बात है। அதனால இந்த வசனத்தை சொல்லி நீங்க ஜெபம் பண்ணணும் इसलिए आप लोग ये वचन को बोलकर प्रार्थना करना चाहिए। எத்தனை பேர் நீங்க இப்படி ஜெபிக்கிறீங்களோ எனக்கு தெரியல कितने लोग प्रार्थना करते हैं मुझे नहीं मालूम। எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் நாங்க எல்லாரும் ஜெபம் பண்றோம் मुझे ये चाहिए वो चाहिए करके हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। நீங்க கரத்தை உயர்த்தாதீங்க ये आप लोग हाथ को मत उठाइए। ஆனா நீங்க உங்க மனசுல யோசிச்சு பாருங்க நீங்க எப்பாவது இல்ல தினமும் ஆண்டவரே உங்க அபிஷேகம் எனக்கு வேணும்னு சொல்லி ஜெபிக்கிறீங்களா आप कभी तो भी परमेश्वर के सामने बैठकर परमेश्वर मुझे ये चाहिए वो चाहिए करके नहीं, आपका अभिषेक मुझे चाहिए करके कभी प्रार्थना किए हैं क्या? எல்லா காரியத்துக்காக நம்ம ஜெபம் பண்றோம் सारे बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। அநேக காரியங்களை நாம கேட்கிறோம் बहुत सारे कार्य को हम मांगते हैं। ஆனா கர்த்தர் சொன்ன வாக்குத்தத்தமாகிய அந்த பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை நாம கேட்கிறோம் लेकिन जो परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किए थे वो जो परमेश्वर का आत्मा उसको हम मांगते हैं क्या? இந்த அபிஷேகம் எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் यह अभिषेक कितना महत्वपूर्ण है उस बात को मैं आपको बताने वाला हूं। கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்கிறது परमेश्वर का वचन कहता है ஆவி இல்லாதவன் என்னுடையவன் அல்ல जिसके अंदर उसका आत्मा नहीं है वो उसका नहीं है। நீங்க சபைக்கு வரலாம் आप कलीसिया में आ सकते हैं, நீங்க காணிக்கை கொடுக்கலாம் आप दान दे सकते हैं, நீங்க பாடல் பாடலாம் आप गीत गा सकते நீங்க हैं, ஆராதிக்கலாம் आप आराधना कर सकते हैं, இயேசுவை சொந்த ரட்சகரா ஏற்றுக்கொண்டிருக்கலாம் यीशु मसीह को खुद का उद्धारकर्ता करके आप ஆனால் தேவனால் சொல்லப்பட்ட अभिषेकத்தை நீங்க பெறலன்னு சொன்னா लेकिन परमेश्वर से जो बोला गया उस अभिषेक को यदि आप नहीं நீங்க पाओगे கர்த்தருடையவர்களாக இருக்க முடியாது आप यहोवा के जन नहीं हो सकते। கர்த்தருக்காக நீங்க வாழ முடியாது परमेश्वर के लिए आप जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। இந்த வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்றவங்க நீங்க கரங்களை வைத்து கர்த்தருக்கு ஆமென் என்று சொல்லலாம் इन शब्दों को स्वीकार करने वाले लोग अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के लिए आमीन करके कह सकते हैं। ஹalleluya हालेलुया। கர்த்தருடைய ஆவி நமக்கு மிக மிக அவசியம் परमेश्वर का आत्मा हमें बहुत बहुत जरूरी है। உங்களுக்கு எனக்கு தெரிந்த சில காரியங்களை நான் சொல்ல போகிறேன் आपको और मुझे जो मालूम है उसमें कुछ बातों को मैं बताने वाला இந்த हूँ। கர்த்தருடைய அபிஷேகம் அதேனுடைய வாழ்க்கையை எப்படிப்பட்ட காரியத்தை எல்லாம் நடப்பிக்கிறது என்பதை குறித்து சொல்ல போகிறேன் परमेश्वर का अभिषेक बहुतों के जीवन में क्या क्या कार्य को करता है उसके बारे में बताने वाला हूं। ஆதலால் எனக்கு அன்பான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के இந்த बच्चों, கர்த்தருடைய அபிஷேகத்திற்காக நீங்க மிகவும் வாஞ்சியோடு இருக்க வேண்டும் परमेश्वर के अभिषेक के लिए आप लोग बहुत ही प्यास के साथ में होना चाहिए। இயேசு கிறிஸ்து பரத்திற்கு போய் சென்ற பிறகு यीशु मसीह ऊपर उठाए ले जाने के बाद தன் சீஷர்கள் அவங்க மேல் வீட்டு அறையில காத்து கொண்டிருந்தாங்க वहाँ शिष्य लोग ऊपरी कोठरी पर इंतजार कर रहे थे। பெந்தெகோஸ்தே அந்த நாளில் पेंटेकोस्ट वो दिन இயேசு கிறிஸ்துவின் அபிஷேகம் கர்த்தருடைய ஆவியானவருடைய அபிஷேகம் அந்த சீஷர்கள் மேல் ஊற்றப்பட்டது परमेश्वर का अभिषेक वो पेंटेकोस्ट के दिन में वो शिष्यों के ऊपर उड़ेला गया। அப்படி நீங்க கர்த்தருடைய சமூகத்துல காத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது जैसे आप लोग परमेश्वर के सम्मुख में जब बाट जोते रहते हैं, கர்த்தரின் அபிஷேகத்தை உங்களுக்கு கொடுக்க அவர் போதுமானவராய் परमेश्वर अपने अभिषेक को आपको देने के लिए वो सामर्थ्य है। अनेक காரியங்களை கேட்பது மாத்திரமல்ல बहुत सारी बातों को सिर्फ मांगना ही नहीं, தினமும் நம்முடைய தேவைகளை தேவனிடத்தில் கேட்பது அல்ல हर दिन परमेश्वर के पास अपनी जरूरतों को அதை நீங்க கேட்கலாம்
उसको भी आप मांग सकते हैं। அதை விட நீங்க கர்த்தருடைய அபிஷேகத்தை தினமும் நீங்கள் கேட்க வேண்டும். उससे बढ़कर आप लोग हर दिन प्रतिदिन परमेश्वर का अभिषेक को आप मांगना இந்த चाहिए। அபிஷேகம் தான் ஒரு விசேஷமானவர்களாக மற்ற ஜனங்களுக்கு உங்களை காண்பிக்கிறதா இருக்கிறது. यह अभिषेक जो है बाकी लोगों के सामने आपको एक विशेष रूप में दिखाई देगा। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த அபிஷேகம் பெற்ற சில வாலிபர்கள் தான் கர்த்தருக்காக மகிமையுள்ள சாட்சிகளாக மாறினார்கள். इस अभिषेक को पाया हुआ जवान लोग ही परमेश्वर के लिए एक महिमामय गवाही के रूप में खड़े हुए। நாம வேதத்துல பார்க்கிறோம், हम शास्त्र लेख में देखते हैं தானியேலின் புத்தகம் दानियल का किताब எல்லாம் நமக்கு தெரியும். सब अपने को मालूम है। தானியேல் எடுத்து வாசிக்கலாம். दानियल को लेकर पढ़ेंगे 6ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனம். 6:23 दानियल का किताब 6:23। அப்பொழுது ராஜா தன்னை மிகவும் சந்தோஷப்பட்டு தானியேலை கெபியிலிருந்து தூக்கிவிட சொன்னான். அப்படியே தானியேல் கெபியிலிருந்து தூக்கிவிடப்பட்டான். அவன் தன் தேவன் பேரில் விசுவாசமாய் இருந்தபடியால் அவனை ஒரு சேதமும் காணப்படவில்லை. ஆமென். ஹalleluya. हिंदी में पढ़ो। ஹalleluya. तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। आमीन। ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया। தானியேலுடைய வாழ்க்கையில கர்த்தருடைய அபிஷேகம், கர்த்தருடைய ஆவி, கர்த்தருடைய பிரசன்னம் இருந்ததினால் அவன் வாழ்க்கையில ஒரு சேதமும் அவன் பார்க்கல. दानियल के जीवन के अंदर परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर के साथ में संगति, परमेश्वर के साथ में वो जुड़े रहने के वजह से वहां उसके विरोध में कुछ हानिकारक काम नहीं हुआ। தானியேலுக்குள் என்ன இருந்துச்சு? அதே 5ஆம் அதிகாரம் 12-14 வாசிக்கலாம். தானியேல் 5:12-14. दानियल 5वां अध्याय 12 और 14। ராஜாவினால் பெல்தேஷார் என்னும் கைவிடப்பட்ட அந்த தானியேலுக்குள் சொப்பனங்களை ஏற்றி பண்ணுவதும் புதைபொருட்களை வெளிப்படுத்துவதும் கருகலானவைகளை தெரிவிக்கிறதுமான அறிவு புத்தியும் விசேஷித்த ஆவியும் உண்டென்று காணப்பட்டது. இப்பொழுதும் தானியேல் அழைக்கப்படட்டும், அவன் அர்த்தத்தை வெளிப்படுத்துவான் என்றார். அப்பொழுது தானியேல் ராஜாவின் முன்பே அழைத்து வந்து விடப்பட்டான். ராஜா தானியேலை பார்த்து, நீ என் பிதாவாகிய ராஜா யூதாவிலிருந்து சிறைப்பிடித்து வந்த யூதரில் ஒருவனாகிய தானியேல் அல்லவா? क्योंकि उसने 14 உலகிலே தேவர்களின் ஆவி உண்டென்றும் வெளிச்சமும் புத்தியும் விசேஷித்த ஞானமும் உன்னிடத்தில் காணப்பட்டது என்றும் உன்னை குறித்து கேள்விப்பட்டேன். ஆமென். ஹalleluya. இதுதான் முக்கியமான ஒரு வார்த்தை. ये बहुत ही मुख्य एक बात है। தானியேலுடைய வாழ்க்கையில தானியேலுக்கு ஒரு சேதமும் உண்டாகல. वहाँ दानियल के जीवन में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। தானியேலை சிங்கங்களின் கெபில போட்டிருக்கிறாங்க. நமக்கு இதெல்லாம் தெரியும், இந்த ஸ்டோரி எல்லாம் நமக்கு தெரியும். ये दानियल को सिंह के गुफा में डाल दिया गया था, ये सबको मालूम है। அவனோட வாழ்க்கையில அவனோட சரீரத்துக்கு ஒரு சேதமும் வராததுக்கு காரணம் என்ன? उसके जीवन में, उसका शरीर में किसी भी प्रकार का नुकसानदायक नहीं होने का कारण क्या है? தேவன் தானியேலை சிங்கங்களின் வாய்க்கு அவர் தப்புவித்தார். दानियल को प्रभु परमेश्वर ने वहाँ सिंह के मुंह से उसको बचाया। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. ஹalleluya. 8ஆம் மாதத்தை நீங்க துவங்கி இருக்கிறீங்க. अब 8वां महीने में शुरुआत हुआ है। இந்த 8ஆம் மாதத்துல கர்த்தர் ஒரு சேதமும் உங்களுக்கும் உங்க குடும்பத்துக்கும் வராதபடி அவர் காக்கிற கர்த்தராய் இருக்கிறார். इस 8वें महीने में आपको और आपके परिवार के अंदर किसी को भी किसी भी प्रकार का नुकसान ना होते हुए बचाने वाला वो परमेश्वर। ஹalleluya. हालेलुया। ஒரு சேதமும் வராமல் கர்த்தர் காக்க போகிறார். किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होते हुए आपको बचाने அது वाला है। எதினால் நடக்கிறது? वो कैसे हो रहा है पूरा? தானியேலுக்குள் ஒரு விசேஷித்த ஆவி இருந்தது. दानियल के अंदर एक विशेष आत्मा है। ஹalleluya. हालेलुया। தானியேலுக்குள் என்ன இருந்தது? உனக்குள்ளே தேவர்களின் ஆவி உண்டென்றும் வெளிச்சமும் புத்தியும் ஞானமும் உள்ளத்தில் காணப்பட்டது என்றும் உன்னை குறித்து நாங்கள்
கேள்விப்பட்டோம் சொல்லி அவரை குறித்து சொல்லுகிறது. वहां उसके बारे में लिखता है, मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. தானியேலுக்குள் என்ன ஆவி இருந்தது? दानियल के अंदर कौन सा आत्मा था? விசேஷித்த ஆவி இருந்துச்சு. विशेष आत्मा था. வாலிப பிள்ளைகள் நல்லா கவனிங்க, தானியேலுக்குள் என்ன இருந்துச்சு? जवान बच्चों गौर कीजिएगा, दानियल के अंदर क्या था? தானியேலுக்குள் என்ன இருந்துச்சு? दानियल के अंदर क्या था? ஸ்பெஷல் ஸ்பிரிட், वहां विशेष आत्मा, விசேஷித்த ஆவி, विशेष आत्मा, அதிகமான புத்தியும் தெளிவையும் கொடுக்கிற ஒரு விசேஷித்த அபிஷேகம், விசேஷித்த ஆவியானவர் தானியேலுக்குள் காணப்பட்டார். वहां विशेष एक आत्मा को प्रभु देकर प्रकाश और प्रवीणता और उत्तम बुद्धि उसके अंदर प्रभु ने रखा, वो हमारी की वजह से. அந்த விசேஷித்த ஆவியானவர், விசேஷித்த ஆவிதான் தானியேலுக்குள் ஒரு சேதமும் வராதபடி அவனை காத்தது. वो विशेष तरह का आत्मा दानियल के अंदर किसी भी प्रकार का नुकसान होने से वो बचाया. இன்றைக்கு விசேஷமா வாலிப பிள்ளைகளுக்கு சேதத்தை உண்டு பண்ண பிசாசு अनेक பாவ காரியங்களை அனுப்புகிறார். वहां जवान बच्चे लोगों के जिंदगी को बर्बाद करने के लिए शैतान जो है बहुत सारे पापमय बातों को भेजता है. விசேஷித்த ஆவி உங்களுக்குள் இருக்கும் பொழுது உங்களை பிசாசு சேதப்படுத்தாதபடிக்கு அந்த விசேஷித்த ஆவி உங்களை பாதுகாக்கிறதாய் காணப்படும். वो विशेष आत्मा आपके अंदर रहने के समय में आपको वो संरक्षण देता है. அல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த தானியேல் எப்படிப்பட்டவன்? ये दानियल किस तरह का व्यक्ति அவன் था? அடிமையாக போனவன். वहां जो है गुलामगिरी के अंदर गया था. சிறை பிடித்து வந்த யூதன் ஒருவனாகிய தானியேலின் அவனை குறித்து ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் சொல்லப்படுகிறது. वो कैद किया गया, यहूदियों के बीच में से वो एक करके उसका इंट्रोड्यूसिंग बताया जाता है. அவன் சிறை பிடிக்கப்பட்டு போனவன். वो जो है वो बंदीगृह के अंदर लेकर गया, அவனை ஒரு கைதியாக கொண்டு போனான். वो बंदुआई के अंदर कैदी के அப்படி रूप में. கைதியா போன ஒரு விசேஷித்த மனிதனால் வேறு தேசத்துல எப்படி செயல்பட முடிஞ்சது? एक कैदी और एक अलग देश के अंदर कैसा वो वहां कार्य कर सका? இவன் சொல்றதெல்லாம் ராஜா ஏன் கேட்க ஆரம்பிச்சார்? ये जो कुछ भी बोला वो सब बातों को राजा क्यों सुनने लगा? அவனுக்குள் விசேஷித்த கர்த்தருடைய அபிஷேகம் இருந்தது. उसके अंदर विशेष रीति का परमेश्वर का अभिषेक था. ஆதலால் இங்க இருக்கிற வாலிப பிள்ளைங்க, நீங்க விசேஷமாய் கர்த்தருடைய அபிஷேகத்துல நீங்க இருக்கும்போது உங்களை உலகத்துல தேவன் விசேஷமாக பயன்படுத்துவார். इसलिए जवान बच्चे लोग, आप लोग जब परमेश्वर के अभिषेक के अंदर जब रहेंगे, आप लोगों को परमेश्वर विशेष रीति से आपको इस्तेमाल करेगा. அல்லேலூயா. हालेलुया. अनेक காரியங்களுக்காக நீங்க கேட்பதை பார்க்கிலும் बहुत सारे बातों को आप लोग मांगने से अच्छा, எனக்கு படிப்பை கொடுங்க, ஞானத்தை கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பது தவறு அல்ல. मुझे पढ़ाई के लिए ज्ञान दीजिए करके पूछना गलत नहीं है. எங்களுக்கு ஒரு சொந்த வீட்டை கொடுங்க, எனக்கு நல்ல பைக் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பது தவறு அல்ல. ये मेरे लिए एक बाइक दीजिए, मेरे लिए एक खुद का घर दीजिए करके मांगना गलत नहीं है. அதை விட நீங்க கர்த்தருடைய அபிஷேகத்தை கேட்கும்போது, उससे बढ़कर आप परमेश्वर का अभिषेक को मांगने के समय அந்த விசேஷித்த அபிஷேகம் உங்களுக்குள்ள இருக்கும்போது, वो विशेष अभिषेक आपके अंदर रहने के समय में எப்படி தானியேல் தேசத்துல உயர்த்தப்பட்டாரோ அப்படி நீங்கள் உங்கள் குடும்பங்களும் உயர்த்தப்படுவீர்கள். जैसा दानियल वहां ऊंचा स्थान पर उसको लेकर गया प्रभु ने, वैसे आप और आपके परिवार भी वहां ऊंचे स्थान पर प्रभु लेकर जाएगा. அல்லேலூயா. हालेलुया. உற்சாகமா கரங்களை வைத்து ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லணும். आप लोग उत्साह के साथ हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए. உங்களுக்கு அந்த அபிஷேகம் வேண்டுமா வேணாமா? आपको वो अभिषेक चाहिए या नहीं चाहिए? உங்களால இந்த உலகத்துல பரிசுத்தமா வாழ முடியாது. आप इस संसार के अंदर पवित्र जीवन जी नहीं सकते. பரலோகத்திற்கு போகிற அந்த வாழ்க்கைக்கு நேரா உங்களால என்னாலும் வாழ முடியாது. स्वर्ग में जाने के योग्य जीवन आप और मैं यहाँ व्यतीत नहीं कर सकते. நீங்களும் நானும் சபைக்கு வந்து இயேசு ஏற்றுக்கொண்டிருப்பது आप और मैं कलीसिया में आकर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, வெறும் ஆறு பங்களா ஆசீர்வாதமாய் வாழ்வதற்கு மாத்திரம் அல்ல. सिर्फ कार बंगला और आशीष के साथ में जीने के लिए
लिए नहीं, நித்திய நித்தியமா இயேசுவோடு கூட வாழ்கிற வாழ்க்கைக்கு நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். अनंत जीवन तक प्रभु यीशु मसीह के साथ में जीवन व्यतीत करने के लिए हम बुलाए गए हैं। हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया। முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அது நீதியை நீங்க தேடணும். पहला परमेश्वर का राज्य और उसका धार्मिकता को आप ढूंढना चाहिए, அப்ப எல்லாம் உங்களுக்கு தேவன் கொடுப்பார். बाकी सारी बातों को प्रभु आपको देगा। உண்மையிலும் மறுமையிலும் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்வீங்க. यहाँ भी और ऊपर भी एक आशीषमय जीवन அதனால் पाएंगे। தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட இந்த வாக்குத்தத்த வார்த்தைகள் உங்க வாழ்க்கையில நிறைவேற நீங்க ஜெபிக்கணும். इसलिए परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा, जो शब्द जो दिया है, उसको पाकर उसके अनुसार आपको जीना है। அதை தேவனிடத்துல திரும்ப வாஞ்சியா நீங்க கேட்கணும். उसको दिन प्रतिदिन परमेश्वर के पास बड़ी प्यास के साथ में मांगना நான் चाहिए। ஒரு தேவனை அறியாத குடும்பத்துல பிறந்தேன். मैं परमेश्वर को नहीं जानने वाला परिवार में पैदा हुआ। எங்க வீட்டுல நான் 6வது பிள்ளை. हमारे घर में मैं छठवां बच्चा है। ஏசப்பாவுக்கு எங்களுக்கு சம்பந்தமே இல்லை. यीशु मसीह और हमारा कोई संबंध ही नहीं है। உங்களை போல ஒரு சின்ன பிள்ளைங்க, அந்த தம்பி அந்த காங்க வாசிச்சாரு, அவரை போல இருக்கும்போது நான் சண்டே ஸ்கூலுக்கு போக ஆரம்பிச்சேன். वो जो कॉन्गो बजा रहा था, उसके जैसा रहने के समय में मैं संडे क्लास जाने के लिए शुरू किया। ஈவினிங்ல எங்களை சண்டே ஸ்கூலுக்கு கூட்டிட்டு போவாங்க. इवनिंग में संडे स्कूल को हमें लेकर जाते थे। எங்களை கூட்டிட்டு போறதுக்கு ஒரு அண்ணன் வந்து உங்களுக்கு சாக்லேட் எல்லாம் கொடுக்குற வாப்பா வாப்பான்னு கூட்டிட்டு போவாங்க. एक भाई आकर तुम लोग को चॉकलेट वगैरह सब देगा करके आओ आओ करके लेके जाते थे। நாங்களும் சின்ன பிள்ளைங்க ஓடுவோம். हम लोग भी बचपन में भागते थे। அப்படிதான் நான் சண்டே ஸ்கூலுக்கு போக ஆரம்பிச்சேன். ऐसे ही हम संडे क्लास जाने लगे। அப்போ வந்துட்டு எங்க வீட்டுல அதை ஏத்துக்கல. तभी हमारे घर में वो लोग स्वीकार नहीं किए। நம்மலாம் வந்துட்டு அந்த இடத்துக்கு போக கூடாது. हम लोग वो जगह में जाने का नहीं। நம்ம கடவுளே வேற, இவங்க கடவுளே வேற. हमारा परमेश्वर अलग है, उनका परमेश्वर अलग है। அங்கெல்லாம் போவாத என்ன தடுத்தாங்க. वहाँ मत जाओ करके हमें रोकने लगे। ஆனாலும் நான் போயிட்டே இருந்தேன். फिर भी मैं जाते रहा। அண்ணன் கொஞ்ச நாள் பிறகு எனக்கு என்ன சர்ச் கூட்டிட்டு போனாரு. फिर उसके बाद में वो भाई मुझे चर्च में लेकर गए। அப்போ தொடர்ந்து சர்ச்சுக்கு நான் போயிட்டே இருந்தேன். लगातार मैं चर्च में जा रहा था। அப்போ எங்க மாமா எங்க வீட்டுல யாரும் அதை ஒத்துக்கவே இல்லை. हमारे घर में हमारा मामा बाकी कोई भी उसको நம்மளால அங்க போகவே கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. हम लोग वहाँ जाना ही नहीं चाहिए करके बोलते थे। இங்க வந்துட்டு எனக்கு பெரிய ஒரு கட்டி இருந்துச்சு. इधर जो है मुझे बहुत बड़ा गांठ था। இங்க மார்க் இருக்கு, நீங்க பார்க்கலாம். यहाँ निशानी है, आप देख सकते हैं। அப்போ எனக்கு ஒரு பெரிய கட்டி இருந்துச்சு. वो बहुत बड़ा एक गांठ था। எங்க அம்மா வந்துட்டு அந்த கட்டி சரியாகணும்னு சொல்லி எனக்காக வேண்டிட்டு இருந்தாங்க. मेरा माँ जो है वो गांठ ठीक होना चाहिए करके वो मन्नत मांगी थी। ஒரு இடத்துக்கு என்ன 2 வருஷம் கூட்டிட்டு போயிட்டு வந்தாங்க. एक जगह में मुझे 2 साल लेकर जाकर आए, ஏன் சொன்னா எங்க அம்மா வேண்டிக்கினாங்களாம். क्योंकि मेरा मम्मी ने मन्नत मांगी। என் புள்ள வந்து நான் 3 வருஷம் அந்த இடத்துக்கு கோயிலுக்கு நான் கூட்டிட்டு வரேன். मैं 3 साल वो मंदिर में लेकर आता हूँ मेरे बेटे को। என் பையனுக்கு சரியாகணும். मेरा बेटा ठीक होना चाहिए। நான் 2 வருஷம் போயிட்டு வந்துட்டேன். मैं 2 साल जाकर आ गया। 3வது வருஷம் போகணும். तीसरा साल में जाना है। அப்பதான் நான் சர்ச்சுக்கு போக ஆரம்பிச்சேன். तभी मैं चर्च जाने के लिए शुरू हो गया। சோ அதே போல இந்த ஜூலை மாசத்துல தான் போயிட்டு இல்லைங்களா, ஜூலை மாசம் வந்துட்டு அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு வருவோம். और जुलाई महीना आएगा तो मंदिर में चले जाते थे। அப்போ எங்க அம்மா சொன்னாங்க, இந்த வருஷமும் ஜூலை வந்துச்சு, நம்ம அங்க போயிட்டு வந்துடணும்ப்பா. अभी जुलाई आएगा, अपन वहाँ जाकर आ जाएंगे। நான் சொன்னேன் நான் வரமாட்டேன். मैं बोला मैं नहीं आऊंगा। நீ வரலனா நீ வந்துட்டு அந்த கட்டில நீ செத்து போயிடுவ. तू नहीं आएगा तो वो गांठ से तू मर जाएगा। என் பேச்ச கேளுப்பா. मेरे बात को तू सुन। நீ வந்துட்டு சர்ச்சுக்கு போ. तू चर्च में जा। ஆனா இது ஒரே ஒரு முறை அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு போயிடுயா கூட. ये एक बार मेरे साथ में वहाँ आकर आ जा। ஏன்னா அம்மாவுக்கு ஆசை, பாசம் நம்ம மேல. है ना, क्योंकि मम्मी को मेरे ऊपर इतना प्यार। அம்மா இல்லீங்களா, எப்படி இருந்தாலும் தாய்க்கும் தகப்பனுக்கும் தங்க பிள்ளை மேல அன்பு இருக்கும். कैसे भी बच्चा क्यों ना हो, अपना माँ बाप का प्यार जो है वो बच्चे के ऊपर रहता है। அதே போல எங்க அம்மா இது ஒரே முறை நீ வந்திருப்பாங்க. एक ही बार आप आकर आ जाओ। இல்லம்மா நான் ஏசப்பா கிட்ட போயிட்டேன். मैंने बोला नहीं माँ, मैं यीशु मसीह के पास चला गया। நான் சர்ச்சுக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டேன். मैं चर्च जाने के लिए शुरुआत हो गया। எனக்கு ஒண்ணும் ஆகாதுமா, मुझे कुछ नहीं होगा माँ, நான் சர்ச்சுக்கு போறேன் அப்படின்னு मैं சொல்லி. चर्च जाता हूँ। இல்ல மகன், தயவுசெய்து என் பேச்ச கேளு. नहीं नहीं बेटा, कृपा करके मेरे बात को இது सुन। ஒரே முறை நீ வந்துட்டு போதும், அவ்வளவுதான். मोबाइल चालू है क्या उसका?
एक बार चर्च में अपना मंदिर में आ जाओ, ஒரே முறை வந்து போயிடுப்பா போதும். एक बार आकर चला जाओ। ஏன்னா நான் அங்க வேண்டி இருக்கிறேன், क्योंकि मैं उधर मन्नत मांगी है, 3 முறை கூட்டு வர நான் வேண்டிக்கிறேன். मैं 3 बार लेकर आऊंगा, 2 முறை போயிட்டு வந்துட்டோம், 2 बार जाकर आ ஒரே गए, முறை வந்துருமாங்க. एक बार आजा बेटा बोला। நான் தேசிய மனுஷனுக்கு நான் அங்க வர மாட்டேன். मैंने बोला माँ मुझे क्षमा कर, मैं नहीं आऊंगा। நான் எங்க பாஸ்டர் கிட்ட சொல்லுவேன், मैं मेरा पास्टर के पास बोलूंगा, பாஸ்டர் ஜெபம் பண்ணுவாரு, मेरा पास्टर प्रार्थना करेंगे। இவரோட எங்க பாஸ்டர் இருக்கிறாரு, ऐसे ही मेरा पास्टर भी है, அவரு வேலை செஞ்சுட்டு தான் ஊழியம் பண்ணிட்டு இருந்தார். वो भी काम कर ही सेवा करते थे, அவர் ஒரு ஆபீசர், वो एक ऑफिसर है। அவருக்கும் நம்ம பாஸ்டர் போலதான் ஜெபிச்சா நிறைய அற்புதம் நடக்கும். वैसे ही उनको भी ऐसा ही था, वो प्रार्थना करेंगे तो बहुत अद्भुत काम होता था। நிறைய கேன்சர் எல்லாம் சுகம் ஆயிடுது, बहुत सारे कैंसर पेशेंट ठीक हुए, நிறைய பிசாசுகள் எல்லாம் ஓடும். सब भूत जो है भागे। கடவுள் அவரை வல்லமையா பயன்படுத்தி இருந்தார். परमेश्वर उनको सामर्थ के साथ में इस्तेमाल நான் किया। சொன்னேன், பாஸ்டர் இந்த மாதிரி எங்க அம்மா கூட்டுக்கிறாங்க, எனக்கு இந்த கட்டி இருக்குது, எனக்காக ஜெபிங்க அப்படின்னு சொன்னேன். मैंने बोला पास्टर मेरा मम्मी मुझे बुला रही है, मुझे ये गांठ है, इसके लिए प्रार्थना करो। அப்போ எங்க பாஸ்டர் சொன்னாரு, நான் ஜெபிக்கிறேன்பா, ஏசப்பா உனக்கு சுகம் கொடுப்பாரு, நீ ஒன்றும் பயப்படாத அப்படின்னு சொன்னாரு. पास्टर बोले मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह आपको चंगाई देंगे, किसी भी बात को तो डर मत। நான் 3வது முறை அங்கு நான் போல, तीसरा बार मैं उधर गया नहीं, நான் சர்ச்சுக்கு போனேன், मैं कलीसिया में गया, பாஸ்டர் கிட்ட ஜெபம் பண்ணேன், पास्टर से प्रार्थना करके பாஸ்டர் ஜெபம் பண்ணாரு, पास्टर प्रार्थना की है। எனக்கு இருந்த கட்டி அப்படியே மறைந்து போய்விட்டது. हालेलुया, जो गांठ था वो गांठ ऐसे ही गायब हो गया। ஹalleluya, हालेलुया, எனக்கு இந்த கட்டி இது அப்படியே மறைஞ்சு போயிடுச்சு. ये गांठ ऐसे ही वो गायब हो गया। இத்தனை வருஷம் நான் சுகமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன். इतना साल मैं चंगा भला जीवन व्यतीत எனக்கு कर रहा हूँ, கிட்டத்தட்ட 35 வருஷம் ஆயிடுச்சு. अब लगभग 35 साल हो गया। நான் 8வது படிக்க போயிட்டு இருந்தேன், ஸ்கூல்ல ஜாயின் பண்ணேன், அப்பதான் அது எனக்கு பிரச்சனை வந்துச்சு. मैं 8वीं क्लास ज्वाइन किया था, அப்படி मुझे தேவன் அவரை அறிந்தபடியால் 26ஆம் வசனத்துல சொல்லப்பட்டபடி और परमेश्वर का वचन वो मुझे जानता है, इसलिए யோவேல் 2ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனத்துல சொல்லப்பட்டபடி योएल 2:26 में बोला गया वैसा। அங்க என்ன சொல்லப்படுது வாசிக்கலாம். वह क्या बोला गया? दूसरा अध्याय 2:26 என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. मेरे लोग कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। ஹalleluya, हालेलुया, என் ஜனங்கள் मेरे लोग ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। அதே போல நான் வெட்கப்பட்டு போகாதபடிக்கு தேவன் கிருபை செய்தார். யோவேல் वैसे ही मैं शर्मिंदा ना होते हुए परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया। யோவேல் 2:26. योएल 2:26 அந்த யோவேல் நீங்கள் சம்பூர்ணமாய் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்து உங்களை அதிசயமாய் நடத்தி வந்த உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை துதிப்பீர்கள். ஆமென். என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. ஆமென், ஆமென். என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. ஹalleluya. मेरे लोग कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। அப்படி நான் என் குடும்பத்தின் மத்தியில் வெட்கப்பட்டு போகாதபடிக்கு கர்த்தர் எனக்கு அவரை நம்பினபடியால் அற்புதத்தை செய்தார். मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के वजह से मुझे शर्मिंदा होने नहीं दिया। प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया। எல்லாரும் எனக்கு தேவன் சுகம் கொடுத்தது ஆச்சரியமா பார்த்தாங்க. सब लोग जो है बड़ी अचंभा से देखने लगे परमेश्वर ने मुझे जो चंगाई की। ஒரு வருஷம் அப்படி கடந்தது. 1 साल ऐसे ही बीत गया। அப்பா மரித்து போனார் சடனா. पास्टर का डैडी गुजर गए सडनली। நாங்கெல்லாம் சின்ன சின்ன பசங்க, हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं। எங்க அம்மா எங்களை கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தாங்க. मेरी माँ जो है बहुत ही कष्ट उठाकर पाल पोस कर बड़ा है। எஸ்எல்சி முடிச்சேன், 10वीं पास हुआ। ஸ்கூல்லயே நான் வந்துட்டு ஹையஸ்ட் மார்க் எடுத்தேன். और स्कूल में बहुत ही ज्यादा मार्क लिया मैंने। உடனே எனக்கு வந்துட்டு ஐடிஐல வந்துட்டு ஜாயின் பண்ண ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சு. और तुरंत ITI ज्वाइन करने के लिए मुझे एक परिस्थिति हुआ। அதுக்கு முன்னாடி எங்க மாமாலாம் நிறைய படிச்சிருக்காங்க. उसके पहले हमारा पास्टर का जो मामा जो है वो बहुत पढ़ा है। அவங்க எல்லாம் என்ன காலேஜ்ல போய் சேரணும்னு சொல்லி ஒரே தொல்லை பண்ணி காலேஜ்ல சேர்த்துட்டாங்க. वो लोग मैं कॉलेज जाना चाहिए करके वो लोग कॉलेज में मुझे ले जाकर एडमिशन दिला दिए। ஆனா
எங்க பாஸ்டர் வந்து நீ காலேஜுக்கு போவாதப்பா உனக்கு வேலை கிடைக்காது, लेकिन मेरा पास्टर बोले तू कॉलेज मत जा, तुझे काम नहीं நீ मिलेगा। வந்து போய் ஐடிஐ சேருன்னு சொன்னார். वो बोला तुम जाके ITI में ज्वाइन हो जा। அப்ப நான் விசாரிச்சேன், சொன்னாங்க ஐடிஐ ஃபார்ம் கொடுக்குறது முடிஞ்சிச்சு, டைம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ITI का बारे में मैं पूछताछ करने लगा तो ITI का फॉर्म देने का जो है समय खत्म हो அப்ப गया। பாஸ்டர் சொன்னார், இல்ல நீ போய் விசாரிச்சு பாருன்னு சொன்னார். पास्टर बोले वापस जाकर पूछताछ कर। நாங்க போயிட்டு ஐடிஐ அந்த ஆபீஸ்ல போய் விசாரிச்சேன். और जाकर उस ऑफिसर से बात किया। ஏன்னா உனக்கு ஒரு லக் இருக்குதுப்பா, आपके लिए एक लक है, உனக்கு 3 நாள் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்குது ஃபார்ம் கொடுக்குறது. तेरे लिए जो है फॉर्म देने का जो समय இந்த 3 ஃபார்ம் दिन बढ़ा எடுத்து दिया। போன்னு கொடுத்தாங்க. वो फॉर्म लेकर जाओ करके दिया। இது கர்த்தருடைய பலிபீடம். ये परमेश्वर का वेदी है, நான் இங்க இருந்து பொய் எதுவுமே சொல்லல. यहाँ से मैं कोई झूठ नहीं बोलूं। 3 நாள் எக்ஸ்டெண்ட் ஆச்சு. 3 दिन मुझे विस्तार करके मिला, அப்ளிகேஷன் போட்டேன். एप्लीकेशन डाला, 3வது இன்டர்வியூ நம்பர் வந்துச்சு. तीसरा इंटरव्यू का नंबर आया, நான் போட்டது லாஸ்ட், मैं डाला लास्ट, ஆனா 3வது இன்டர்வியூ நம்பர் வந்துச்சு. तीसरा इंटरव्यू में नंबर आया। இன்டர்வியூ போய் உட்கார்ந்துக்கிறேன், इंटरव्यू में जाके बैठा, பாக்குறேன் देखता हूँ 1 இல்ல 2 வரல. 1-2 नहीं आया, நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் போனேன். मैं पहला गया। ஹalleluya. हालेलुया। லாஸ்டா போட்டேன், लास्ट में डाला, 3வது இன்டர்வியூ நம்பர் வந்துச்சு. वो तीसरा इंटरव्यू का नंबर आया, போனது நான் தான் ஃபர்ஸ்டா போனேன். लेकिन वहां मैं जो गया मैं फर्स्ट। தேவன் அவங்க பிள்ளைகளை ஒரு நாள் வெட்கப்படுத்தவே மாட்டார். परमेश्वर उनके बच्चों को कभी शर्मिंदा होने அட்டெண்ட் नहीं देता। பண்ண செலக்ட் ஆயிட்டேன், போயிட்டு ஐடிஐல ஜாயின் பண்ணிட்டேன். मैं इंटरव्यू अटेंड किया, सेलेक्ट हुआ, ITI ज्वाइन हो गया। எங்க மாமா எல்லாம் ஒரே திட்டு. मेरा मामा सब बहुत गाली देने लगे। நாங்க முக்கியமா உன் பாஸ்டர் முக்கியமா உனக்கு? हम लोग तेरे लिए मुख्य है कि तेरा पास्टर मुख्य है? நீ பாஸ்டர் பேச்சு கேட்பியா, எங்க பேச்சு கேட்பியா? तो पास्टर का बात सुनेगा कि हमारा बात? எங்க பேச்சு தான் கேட்கணும். तो हमारी बात को ही सुनना है। காலேஜுக்கு போ, तू कॉलेज जा, ஐடி எல்லாம் வேணாம். IT नहीं चाहिए। அதெல்லாம் சும்மா ஏதோ படிப்பு வராத பசங்க படிக்கிறது. वो जिनको पढ़ाई नहीं आता वो लोग पढ़ने का। நீ நல்லா படிச்சிருக்கிற, तो अच्छा पढ़ाई कर रहा है, சயின்ஸ் காம்பினேஷன் எடுத்துக்கோ, तू साइंस ले ले, நீ நல்லா வந்துட்டு படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எங்க மாமா ஒரே திட்டு. तो अच्छा से पढ़ाई कर सकता है करके बहुत गाली दे रहे थे। ஆனா நான் யார் பேச்சு கேட்ட தெரியுங்களா? लेकिन मैं किसका बात सुना? பாஸ்டர் பேச்சு தான் நான் கேட்டேன். पास्टर का बात को मैं सुना। நான் நம்பியே எங்க மாமா கிட்ட எதுவுமே பேசல. मैं मेरा मामा लोगों के पास कुछ भी बोला नहीं। ஐடி போய் 2 வருஷம் முடிச்சிட்டேன். ITI जाकर 2 साल पूरा किया। 1994 ல இருந்து 96 வரைக்கும் முடிச்சிட்டேன். 94 से लेकर 96 तक खत्म कर दिया। எங்க ஐடி பக்கத்திலே ஒரு கவர்மெண்ட் கம்பெனி. ITI के बाजू में एक गवर्नमेंट कंपनी है। பாஸ்டர் எப்படி இருக்கிறாரோ அதே போல அங்க ஒரு கம்பெனி, டிஃபென்ஸ் கம்பெனி இருக்கு. पास्टर जैसा डिफेंस में काम किए वैसे वहाँ एक डिफेंस ஐடி முடிச்சோம், அப்படியே எனக்கு அப்ரெண்டிஸ் கிடைச்சிச்சு. ITI मैंने पूरा किया, मेरे को अप्रेंटिसशिप मिल गया उधर। 1 இயர் முடிஞ்சு நவம்பர் வருது. वहाँ 1 ईयर खत्म हो गया, नवंबर आ रहा है। அதுக்குள்ள அசோக் லேலண்ட்ல இருக்கிற அந்த கம்பெனில வேலை கிடைச்சிச்சு. अशोक लेलैंड में मुझे काम मिला। நான் வந்து ஒசூர்ல போய் சேர்ந்துட்டேன். मैं जाके ओसूर पे जाके ज्वाइन कर लिया। எல்லாரும் ஒரே திட்டு. सब लोग गाली दे रहे हैं। என்ன கேஜிஎஃப் விட்டு நீ ஒசூர் போயிட்டே? KGF को छोड़कर ओसूर चला गया। எனக்கும் அது பிடிக்கல. मुझे भी वो पसंद नहीं है। நான் வந்து டெய்லி ஜெபம் பண்ணுவேன். मैं हर दिन प्रार्थना करता था, ஏசப்பா எப்படியாவது நான் மறுபடியும் கேஜிஎஃப் போகணும், यीशु मसीह में किसी भी रीति से वापस KGF जाना है। எப்படியாவது அந்த பிரம்மல்ல எனக்கு வேலை கிடைக்கணும், उस गवर्नमेंट कंपनी में मुझे काम मिलना है। எனக்கு எப்படியாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்க, आप मुझे मदद कीजिए, எதையாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்க, நான் ஜெபம் பண்ணுவேன். आप मदद कीजिए करके मैं प्रार्थना करता हूँ। வாரம் வாரம் வந்துட்டு போயினே இருப்போம். हफ्ता हफ्ता आते जाते रहेगा। எல்லாரும் திட்டு வீட்டுல, सब लोग गाली देते थे, என்ன நீ வாரம் வாரம் வந்துட்டு போயிருக்கிற, हफ्ता हफ्ता आके जा रहा है, அங்கேயே உனக்கு சர்ச் இல்லையா, वहाँ चर्च नहीं है அங்கேயே क्या? சர்ச்சுக்கு போ, वहाँ चर्च में जाओ, இங்கேயே வரணுமா? इधर आना है क्या? நான் எதுவுமே நான் கேட்கல, எங்க சர்ச்சுக்கு போனதான் எனக்கு திருப்தி. मैं किसी का भी बात नहीं सुना, हमारा चर्च में जाएगा तो ही मुझे एक आनंद வாரம் होता है। வாரம் 70-80 கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணி சர்ச்சுக்கு வந்துட்டு போயிடுவோம். 70-80 किलोमीटर ट्रैवल करके मैं चर्च आके जाता அப்போ था। பாஸ்டர் எல்லாம் டெய்லி எனக்காக ஜெபம் பண்ணே இருந்தாங்க. पास्टर सब लोग मेरे लिए हर दिन प्रार्थना कर रहे थे। அதே போல ஒரு வாரம் வந்தேன். वैसे ही एक हफ्ता आया, நான் எதிர்பார்த்தது போலவே मैं जिस रीति से बात जो रहा था, யார் எல்லாம் பெம்மெல்ல அப்ரெண்டிஸ் பண்ணிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு அதுக்கு 4 இயர் கான்ட்ராக்ட் எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்லி என் வீட்டுக்கே ஒரு லெட்டர் வந்துருக்கு. और जो लोग अप्रेंटिसशिप किए थे वही कंपनी के अंदर 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस में काम पर ले रहा है करके लेटर आया। हालेलुया। நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை, ஆனா நான் ஜெபம் பண்ணே இருந்தேன். लेकिन मैं बात नहीं जो रहा था, लेकिन प्रार्थना कर रहा था। ஏன் நம்ம தேவன் நம்மள ஒரு நாளும்
வெட்கப்படுத்தவே மாட்டார். क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें कभी भी शर्मिंदगी होने नहीं देगा। நம்முடைய இருதயத்தின் வாஞ்சைகளை கர்த்தர் நிறைவேற்றுகிறார். हमारे हृदय की प्यास को प्रभु पूरा करता है। இருதயத்தின் வாஞ்சை எல்லாம் கர்த்தர் நிறைவேற்றுவார். आपका हृदय की चाहत को परमेश्वर पूरा करेगा। நீங்க தேவனுடைய காரியங்களுக்காக நீங்க பிரயாசப்படுங்க. आप परमेश्वर के कार्य के लिए प्रयास कीजिए। தேவன் உங்கள் காரியங்களை அவர் வாய்க்க பண்ணுவார். परमेश्वर आपका कार्य को प्रबल அதே போலதான் நான் வந்துட்டு இங்க ஜாயின் பண்றதுக்கு நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன். यहाँ ज्वाइन होने के लिए मैंने डिसाइड कर लिया। இங்க வந்து परमानेंट தான், टेम्पररी தான். இங்க यहाँ பெம்பலுக்கு வந்தா टेम्पररी. ये जो गवर्नमेंट कंपनी जो है इधर टेम्पररी नौकरी है। ஆனா அங்க வந்து परमानेंट அது. लेकिन अशोक लेलैंड में जो है वो परमानेंट नौकरी था। இப்போ பார்த்தா அங்க மாசத்துக்கு 2 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம். अभी देखेगा तो वहाँ महीने में 2 लाख रुपया पगार है। ஆனா நான் வந்தப்போ 1800 ரூபாய் தான் ஸ்டைபெண்ட் இருக்கு, அவ்வளவுதான். लेकिन मैं जब आया मुझे 1800 ही मिलता था। அப்பத்துக்கு வந்து ஒரு 50000 ரூபாய் இருந்துச்சு சம்பளம். तभी जो है 50,000 था। இந்த அத்தை பாக்குறதா இத்த பாக்குறதா? मैं 50,000 को देखूं या 1800 को देखूं? நான் என்ன டிசைட் பண்ணிருப்பேன் சொல்லுங்க பாருங்க. मैं क्या डिसीजन लिया रहेगा जरा सोचो। ஏதோயா என்ன சொல்றாங்க? आयत इग्नोर। ஹalleluya हालेलुया। பரவாயில்ல, எனக்கு அவ்வளவு சம்பளம் வேணாம், நான் 1800 ரூபாய் வேலைக்கே வரேன்னு சொல்லி இங்க ஜாயின் பண்ணிட்டேன். मैं 50,000 का नौकरी छोड़कर 1800 रुपया नौकरी में मैं आकर ज्वाइन। மறுபடியும் எங்க மாமா வீட்டுல எல்லாரும் திட்ட ஆரம்பிச்சாங்க. दोबारा मेरा घर में मामा घर वाले सब गाली देने लगे। என்னடா உனக்கு பைத்தியம் ஆயிடுச்சா? क्या रे, पागल हो गया क्या? அங்க அப்பாயின்மெண்ட் वहाँ अपॉइंटमेंट है, 50000 ரூபாய் சம்பளம், 50,000 पगार, போனஸ் வருஷம் 70000 80000 ரூபாய். எனக்கு தெரிஞ்சு அப்போ हर साल मुझे 70,000 80,000 बोनस। அதெல்லாம் விட்டு டெம்பரரி 1800 ரூபாய்க்கு வந்துக்குதே, உனக்கு புத்திக்குதா அப்படின்னு वो लोग ऐसे मुझे चिल्लाने लगे। उतना सब बातों को छोड़कर 1800 रुपया वो भी टेम्पररी नौकरी के लिए तो आ गए। எங்க மாமாக்கு எல்லாருக்கும் சொன்னேன், तभी मैं मेरा मामा सबको मैं बताया நான் ஜெபம் பண்றேன், मैं प्रार्थना करूंगा। எங்க பாஸ்டர் எல்லாம் ஜெபம் பண்றாங்க, हमारे पास सब प्रार्थना करते हैं எப்படியாவது இயேசுப்பா எனக்கு அற்புதத்தை செய்வார். किसी भी रीति में यीशु मसीह अद्भुत काम को करेंगे। ஹalleluya हालेलुया। அதே போல 4 வருஷம் போயிடுச்சு. ऐसे 4 साल चला गया। எல்லாரும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு. सब लोग वहाँ बाट जोते हैं। இது ஒரு பயங்கரமான மிராக்கிள். ये एक बहुत बड़ा चमत्कार। நானு இங்க பெம்பல்ல சேர்ந்து 6 மாசம் ஆயிடுச்சு. मैं इधर गंबल में नौकरी ज्वाइन करके 6 महीना हो गया। சடனா अचानक அசோக் ட்ரெயின்ல ஏன் கூட ஜாயின் பண்ணான்னு பாத்தீங்களா? अशोक लेलैंड में मेरे साथ में जो लोग ज्वाइन हुए थे அங்க 500 பேரை நிக்க வச்சுட்டாங்க. वहाँ 500 लोगों को काम से रोका दिया। புரியுதுங்களா? समझ में आया? அங்க அசோக் லைன்ல நானே மத்தவங்க எல்லாம் சேர்ந்து இல்லைங்களா? अशोक लेलैंड में मैं और बाकी लोग जो भर्ती हुए थे ना, நான் வந்து 6 மாசம் ஆன பிறகு எல்லாம் அப்படியே எல்லாரும் நிக்க வச்சுட்டாங்க, வேலையில இருந்தே எடுத்துட்டாங்க. मैं यहाँ आकर 6 महीने के बाद वो 500 लोगों को मेरे साथ में जो भर्ती हुए थे काम से निकाल दिया। அப்பதான் எங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்க எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிச்சு இயேசு எவ்வளவு பெரியவர். तभी चलकर मेरे घर वाले और मेरे सारे मित्र लोगों को पता चला यीशु कितना बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। நம்முடைய தேவன் நம்மை வெட்கப்படுத்துகிறவர் அல்ல. हमारा परमेश्वर हमें शर्मिंदा होने नहीं देते। நான் अங்க இருந்திருந்தேன்னா எனக்கு வேலை अங்கே இல்ல இங்கே இல்ல. मैं अगर वहाँ रहता तो मुझे काम वहाँ भी नहीं और यहाँ भी இன்னைக்கு வாழ்க்கை எல்லாம் ஜீரோவா போயிருக்கும். मेरा जीवन पूरा शून्य हो जाता। கர்த்தரை நம்பினேன், ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, கர்த்தர் வார்த்தையை நம்பினேன், परमेश्वर का वचन को भरोसा किया நம்ம ஜெபம் பண்ணுவோம். और दिन प्रार्थना करते थे। என்ன போல 20 வாலிபர்கள் இருந்தாங்க. आप लोग 20 जवान लोग थे। இன்னைக்கு 5-6 பேர் இன்னைக்கு ஊழியக்காரா இருக்காங்க. 5-6 जन आज सेवक लोग हैं। இதே போலதான் நிறைய மழை எல்லாம் ஊத்தும். அப்போ ऐसे ही बहुत बारिश होता था। 3 மணி காலையில 4 மணிக்கு போயிட்டு வனாந்தரத்துல ஜெபம் பண்ணுவோம். हम लोग 3:30-4 बजे जाकर जंगल में प्रार्थना करेंगे, ஈவினிங்ல ஜெபம் பண்ணுவோம். शाम में प्रार्थना करेंगे। ஒரு டைம் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது, மழை ஊத்திட்டே இருந்தா கூட நினைஞ்சுனே ஜெபம் பண்ணுவோம். बारिश गिरते रहेगा फिर भी हम लोग प्रार्थना करते थे। அப்பெல்லாம் எங்க எண்ணெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா? अभी हमारा सब विचार कैसा रहता था? ஏசப்பா சீக்கிரமா வந்துருவாரு, यीशु मसीह बहुत जल्दी आ நம்ம जाएंगे, பரலோகம் போயிடுவோம், हम स्वर्ग चला जाएंगे। நம்மளுக்கு கல்யாணம் ஆகுது அவளே பரவாயில்ல வேணாம் விடு, हमको शादी होता है या नहीं होता நம்ம छोड़, ஏசப்பா கிட்ட போயிட்டா போதும். हम लोग यीशु मसीह के पास चला இயேசுவே जाएंगे। உங்க அபிஷேகத்தை கொடுங்க, यीशु आपका अभिषेक को இயேசுவே दीजिए, உங்க ஆவியை கொடுங்க, आपका आत्मा को दीजिए। மாம்சமான எல்லாரும் மேல உங்க ஆவியை ஊற்றுவேன்னு சொன்னீங்களே, देह में प्रकट हुआ सभी के ऊपर आत्मा उंडेल में बोले, இதுதான் என்னுடைய ஜெபமா இருக்கும். यही हमारा प्रार्थना
था। அப்படி தேவன் எங்களை அற்புதமா நடத்தினார். इस रीति से परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से चलाए। ஏனென்று சொன்னால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அதனுடைய நீதியை நம்ம தேடினா எல்லாத்தையும் நமக்காக தேவன் கொடுப்பார். क्योंकि परमेश्वर का राज्य और उसका धार्मिकता को ढूंढेंगे, परमेश्वर सब कुछ हमें देता है। எவ்வளவு அற்புதத்தை செஞ்சார் பாருங்க. कितना अद्भुत काम को किया है देखिए। பெரிய கட்டி ஒண்ணில்லாத மறைஞ்சு போச்சு. बड़ा गाठ गायब हो गया। ஒரு டிஃபென்ஸ் கம்பெனில 4 வருஷம் முடிஞ்சிருக்கு இப்ப இருக்கு. अभी डिफेंस फैक्ट्री के अंदर 4 साल खत्म हो गया। அப்பாயின்மெண்ட் ஆகுமா? अपॉइंटमेंट हो जाएगा क्या? எல்லாரும் சொல்லுகிறாங்க. सब लोग बोलते हैं நீ ஏமாந்துட்ட. तो बर्बाद गया। ஏதோ 6 மாசம் அங்க இருந்தா அங்க வேலை போயிருக்கும். ஆனா இங்க கூட உனக்கு வேலை கிடைக்காதே. 6 महीना रहता तो उधर तो काम चला गया, यहाँ भी तुम्हें काम नहीं मिलेगा। ஆனா ஏசப்பா அற்புதத்தை செஞ்சார். लेकिन यीशु मसीह अद्भुत किया। 2000ல 2000 में நவம்பர் மாசம் नवंबर महीना 11ஆம் தேதி 11 तारीख ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கிடைச்சது. एक अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिला मुझे। ஹalleluya. हालेलुया। வீட்டை தேடி ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வந்துச்சு. பெம்பல்ல உனக்கு பெர்மனன்ட் ஆக போற அப்படின்ற ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கிடைச்சது. विमल के अंदर तुमको परमानेंट होने का एक ऑर्डर अपॉइंटमेंट लेटर मिला। ஹalleluya. हालेलुया। 13ஆம் தேதி போயிட்டு நான் அதே பெம்பல்ல அப்பாயின்மெண்ட் பெர்மனன்ட் ஆயிடுச்சு. वहाँ 13 तारीख को मैं वो विमल कंपनी मतलब गवर्नमेंट कंपनी है उसमें मैं परमानेंट हो गया। ஹalleluya. हालेलुया। ஏன் ஏசப்பா அவங்க ஜனங்களை ஒருபோதும் அவர் என்ன பண்ண மாட்டாரு? வெட்கப்படுத்த விட மாட்டார். यीशु मसीह उनके लोगों को कभी शर्मिंदा होने नहीं देता। நீங்க இயேசுவுக்கு விசுவாசமா சாட்சியா வாழும்போது आप यीशु मसीह के लिए विश्वास और गवाही के रूप में जीवन व्यतीत உங்களை करते हो। ஒருபோதும் வெட்கப்படுத்தவே விட மாட்டார். आपको कभी भी शर्मिंदा होने नहीं देंगे। தேவனுக்காக வாழும்போது परमेश्वर के लिए जीवन व्यतीत करने के समय தேவன் அற்புதங்களை உங்க வாழ்க்கையில செய்வார். परमेश्वर अद्भुत कामों को तुम्हारे जीवन में எப்படி करे। எல்லாம் சூழ்நிலையை தேவன் மாத்தினார் பாத்தீங்களா? कैसे कैसे परिस्थिति को परमेश्वर ने बदल दिया। ஒண்ணுமே இல்ல. कुछ भी नहीं। ரொம்ப கஷ்டமான குடும்பம் எங்க குடும்பம். बहुत गरीबी परिस्थिति हमारा இது परिवार। உண்மையான காரியம். एक सच बात है। நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போது मैं स्कूल पढ़ने के समय அந்த में பெம்பல்ல பஸ் வந்து எங்க வீட்டு சைடு வரும். वो कंपनी का बस हमारे घर के तरफ आएगा। எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் அதுல ஏறி போவாங்க. एम्प्लॉइज लोग उसमें चढ़कर जाते थे। அப்போ நான் ஏசப்பா கூட தெரிஞ்சது. और तभी मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। ஆனா என் மனசுல ஒரு ஆசை. लेकिन मेरे मन में एक आशा। இவங்க எல்லாம் போற போல நான் கூட ஒரு நாள் பஸ்ல ஏறி போய் அந்த கம்பெனில வேலை செய்யணும். जैसा ये लोग बस चढ़कर जाकर अब उस कंपनी में काम करते वैसे मैं भी एक दिन जाकर काम அதே करता। போல அப்பாயின்மெண்ட் ஆச்சு. वैसे अपॉइंटमेंट हुआ। அதே போல நான் பஸ்ல ஏறி அந்த கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போயிட்டேன். वैसे ही मैं वो बस में चढ़कर वो कंपनी में काम पर जा रहा हूँ। ஹalleluya. हालेलुया। இப்போ 26 வருஷம் ஆயிடுச்சு நான் பெம்பல்ல பர்மனன்ட் எம்ப்ளாயி. वहाँ परमानेंट होकर 26 साल हो गया अभी मैं। இன்னும் 9 வருஷம் எனக்கு சர்வீஸ். और 9 साल बाकी है। தேவன் எனக்கு ஒரு மனைவி கொடுத்து परमेश्वर मुझे एक बीवी दिया। 2 ஆண் பிள்ளைகளை கொடுத்திருக்காரு. 2 बेटे को दिया है। பெரிய MCA முடிச்சிட்டு बड़ा लड़का MCA पूरा किया। அவர் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனில வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கான். सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा है। இன்னொருத்தன் MBA முடிச்சிட்டு இருக்கான். और एक MBA पूरा किया। வேலை போறதுக்காக பார்த்துட்டு இருக்கான். अभी काम पर जाने के लिए वो कोशिश कर रहा है। எங்க ஒய்ஃபோ ஒரு டீச்சர் ஆனா இப்ப இல்ல. पास्टर का बीवी जो है टीचर है लेकिन अभी वो काम नहीं कर रही। அவங்க ஒரு 10-15 வருஷம் டீச்சர் வேலை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பிரைவேட் ஸ்கூல்ல. वहाँ प्राइवेट स्कूल में 10-15 साल टीचर का काम किए थे। இப்போ வேலைக்கு போறது இல்ல. अभी काम पर नहीं जाते। இப்படி தேவன் என்னையும் என் பிள்ளைகள் குடும்பத்தை அவர் வெட்கப்படுத்தாதபடி ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். इस रीति से मुझे और मेरा परिवार को शर्मिंदगी में ना जाने दिया और हमें संभाल कर वो चला रहा है। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। உன்னை என்னை அழைத்த தேவன் நம்மை வெட்கப்படுத்தவே மாட்டார். आपको और मेरे को बुलाया हुआ परमेश्वर कभी हमें शर्मिंदा होने नहीं देगा। தானியேல் சிங்கம் சாப்பிட்டிருந்தா தானியேல் வெட்கப்பட்டு போயிட்டு இருப்பாரு. वहाँ दानियल को अगर सिया खाया होता तो दानियल वहाँ शर्मिंदगी में गया होता। சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ அக்கினியில எரிஞ்சு போயிருந்தா அவங்க வெட்கப்பட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க. शाद्रक मेशक अबेदनगो अगर आग के कुंड में अगर भस्म हो गए होते वो लोग भी शर्मिंदा होते थे। எனக்கு வேலை கிடைக்கல நான் வெட்கப்பட்டு போயிட்டு இருப்பேன். मुझे काम नहीं मिलता मैं भी शर्मिंदा हुआ होता। ஆனா நம்ம எல்லாரும் வெட்கப்படுத்தாத தேவன் இன்றைக்கும் அவர் உயிரோடு இருக்கிறார். लेकिन
हम सब लोगों को परमेश्वर जो शर्मिंदा होने नहीं देता, वो आज भी वो जिंदा है। உங்க வாழ்க்கையில கூட தேவன் நீங்க இந்த 8ஆம் மாதத்துல வெட்கப்பட்டு போகாதபடி உங்களை விசேஷமாய் நடத்துவார்। इस 8वें महीने के अंदर में भी परमेश्वर आप लोग शर्मिंदा ना होते हुए आपको अच्छे रीति से प्रभु चलाएगा। நிச்சயமாக உங்களை விசேஷமா நடத்துவார்। परमेश्वर विशेष रीति से निश्चित रूप में चलाएगा। நான் 3 நாளைக்கு முன்னாடி கூட இங்க வருவேன்னு நினைக்கல। मैं 3 दिन पहले भी यहाँ आऊंगा करके नहीं सोचा। தேவன் என்னை ஏன் கொண்டு வந்தாருன்னு தெரியல। परमेश्वर क्यों लेकर आया वो भी मालूम नहीं। ஆனா நிச்சயமா உங்களோடு கூட பேசி இருக்கிறாருன்னு சொல்லி நான் நம்புறேன்। लेकिन मैं भरोसा करता हूँ प्रभु आप लोगों के साथ விசுவாசத்தை பலப்படுத்துவாருன்னு நம்புறேன்। आपका विश्वास को दृढ़ करेगा करके मैं विश्वास। வாலிபர்கள் கர்த்தருடைய அபிஷேகத்தை அதிகமா கேளுங்க। जवान बच्चों विशेष करके परमेश्वर का अभिषेक को अधिक से अधिक आप लीजिए। தினமும் வேதத்தை வாசிங்க। हर दिन परमेश्वर का वचन को पढ़िए। பெற்றோருங்க எல்லாத்தையும் பிள்ளைகளை கேட்கிறோம்। எல்லாத்தையும் பெற்றோர்கள் பிள்ளைங்களுக்கு கேட்கிறோம்। सभी बच्चे लोग माँ बाप से पूछते हैं, ஆனா வேதத்தை படிச்சியா ஜெபிச்சியா நம்ம கேட்பது கிடையாது। हम लोग बच्चे लोगों से ये नहीं पूछते क्या बाइबल पढ़ा, क्या प्रार्थना किया। ஆமென்। அம்மா வரலீங்களா? सही है क्या नहीं है? ஆனா எல்லாத்தையும் பத்தி கேட்கிறோம்। बाकी सारी बातों को वो पूछते हैं। वो கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது देव परमेश्वर का कलाम कहता है பிள்ளைகளை கர்த்தருடைய சிக்ஷையிலும் அவருடைய போதனையிலும் வளர்க்கிறேன்। बच्चे लोगों को परमेश्वर का वचन के अंदर और उसकी शिक्षा के अंदर बढ़ाना चाहिए। உங்க பிள்ளைகளை கர்த்தருக்குள்ளும் கர்த்தருடைய சிக்ஷையிலும் நீங்க வளருங்க। आपके बच्चे लोगों को परमेश्वर के अंदर और परमेश्वर की शिक्षा में बढ़ाइए। வாலிப பிள்ளைங்க மறக்காம ஜெபம் பண்ணுங்க, வேதத்தை வாசிங்க। जवान बच्चे बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए। வாலிப வயசுல நாங்க என்ன போல 20 பேரு நாங்க இப்படி இயேசுவுக்கு எங்களை ஒப்பு கொடுத்து வாழ்ந்ததாலதான் எல்லாரும் இன்னைக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கிறோம்। हम लोग अपने आप को परमेश्वर के पास समर्पण करके हम लोग जीवन व्यतीत किया, इसके लिए आज हम सब लोग आशीष पाए। அதுல ஒரு பாஸ்டர் பாஸ்கர் ஒசூர்ல இருக்கிறார்। उसमें एक पास्टर भास्कर करके ओसूर में रहता है। என்ன போலதான் அவரும் அங்க ஒசூருக்கு போனார்। मेरे जैसे वो ओसूर में गया था। ஒசூர்ல இருந்து வந்துட்டு அவர் அங்கே இருக்கிறார்। मैं ओसूर से आ गया, वो उधर ही है। பாருங்க கடவுள் எப்படி எல்லாம் நடத்துறாரு। परमेश्वर कैसा कैसा चलाता है। உங்களுக்கு ஒருவேளை தெரிஞ்சிருக்குமோ தெரியல, எனக்கு தெரியல। பாஸ்டர் எல் ஜோசப் தெரியுங்களா? பாஸ்டர் எல் ஜோசப்னு ஒரு முழங்கால் யுத்தம் மினிஸ்ட்ரிஸ், அவங்க मिनिस्ट्री तेरे मुड़ंगाल युद्ध मिनिस्ट्री। ये पास्टर एल जोसेफ है, उनका मिनिस्ट्री का नाम है घुटना में खड़े रह के युद्ध करने का मिनिस्ट्री। बर्गमन फादर करेंगे फादर बर्गमन वो उसके साथ में रहने वाले। ओसूरला वो चर्च में 8000 பேர் இருக்காங்க। आज ओसूर के अंदर उनके चर्च में 8000 लोग हैं। அந்த பாஸ்டர் கூட அசிஸ்டன்ட்டா இப்படிதான் சர்ச்சுக்கு சும்மா போனாரு। वो पास्टर के पास असिस्टेंट के रूप में ऐसे ही गया था। அப்ப பாஸ்டர் ஒரு நாள் சொன்னாரு, கடவுள் உன்னை வந்துட்டு இது ஊழியத்துக்கு அழைக்கிறாரு। पास्टर एक दिन उसको बोला परमेश्वर तुझे सेवा के लिए बुला रहा है। நான் பாஸ்டர் நான் வேலைக்கு வந்தேன், என்ன ஊழியத்துக்கு சொல்றீங்க நீங்க? वो बोले कि मैं इधर काम के लिए आया, पास्टर आप बोलता है सेवा के लिए। எனக்கு தெரியல, ஆண்டவர் சொல்றாருப்பா। मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर कहता है। சொன்ன கொஞ்ச நாள்லயே बोला कुछ दिन में ही மார்டின் காயில் கம்பெனி, ஒருவேளை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், மார்டின் காயில் கொசுவத்தி, मार्टिन कॉयल कंपनी அது ஒசூர்ல இருக்குது। वो ओसूर में है। அதுல அவர் வேலை செஞ்சிருந்தாரு। उसमें वो काम कर रहा था। அந்த கம்பெனி மூட்டாங்க। वो कंपनी को बंद कर दिया। 5 லட்சம் ரூபாய் காசு கொடுத்தாங்க அவருக்கு। 5 लाख रुपए पैसा दिया। பாருங்க ஊழியக்காரர் சொன்னது போல அவரு வேலை விட்டு வந்தார்। वो जैसा सेवक ने बोला वैसा काम கையில வச்சு 5 लाख रुपया हाथ में ஒரு லீஸ்க்கு வீடு எடுத்து வீடு வந்துட்டார்। और लीज पे घर लेकर घर में आ गया। பாஸ்டர் கூட ஊழியம் பண்ணே இருந்தார்। पास्टर के साथ सेवा कर रहा है। கிட்டத்தட்ட 20 வருஷமா பாஸ்டர் கூட இருக்கார்। आप लगभग 20 साल से पास्टर के साथ में है। இன்னைக்கு ஆண்டவர் அவர் ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறார்। आज परमेश्वर उसे आशीष किए हैं। ஒரு சொந்த இடத்தை வாங்கி खुद का जगह लेकर ஒரு சொந்த வீடு கட்டியிருக்கிறார்। वो खुद का घर बनाए। ஒன்னில்லாத போனாரு। कुछ भी नहीं था उसके पास। 5 லட்சம் ரூபாய் காசு கேட்டுச்சு। 5 लाख मिला हाथ में। லீஸ் போட்டாரு। लीज में डाले।
ஊழியரோடு கூட ஊழியர் செஞ்சுட்டே இருந்தாரு. वो सेवक के साथ सेवा करते रहे, கடவுள் அவர் ஆசீர்வதிச்சார். परमेश्वर उसे आशीष किए। சொந்த வீடு, आज खुद का घर, மகிழ்ச்சியாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். बहुत आनंद के साथ में जीवन இது बने। நிறைய சாட்சி எல்லாம் சொல்ல முடியும். ऐसा बहुत सारे गवाही को मैं बता सकता என்னோட हूँ। டைம் முடிஞ்சிச்சு. हमारे समय खत्म So, हुआ। ஆண்டவர் அவரை நேசிக்கிற பிள்ளைகளை அவர் வெட்கப்படுத்தவே மாட்டார். परमेश्वर उनसे जो प्रेम करते हैं उन बच्चों को कभी शर्मिंदा होने नहीं என் देता। ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. मेरे लोग कभी भी शर्मिंदा होते नहीं है। கடைசி நாட்களில் மாம்சமான யாவரிலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் சொன்னார். आखिरी दिनों में देह में प्रकट हुआ सब लोगों के ऊपर मैं मेरे आत्मा को ढेलूंगा। கேட்கும்போது உங்களுக்குள் தன் ஆவியை தேவன் தருவார். आप जब मांगते हैं तो परमेश्वर अपने आत्मा को आपको देगा। உங்கள் விசேஷவான்களாக தேவன் பயன்படுத்தும். आपको विशेष रूपी में परमेश्वर इस्तेमाल ரெண்டு करेगा। விதமான ஆசீர்வாதம். दो प्रकार का आशीष, உலக ரீதியான ஆசீர்வாதம், ये संसार का आशीष, ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம். आत्मिक प्रकार का आशीष। விசேஷித்த ஆவி தானியேலுக்குள் இருந்தபடியா और विशेष आत्मा दानियल के अंदर था, தேசத்துல உயர்த்தப்பட்டார். वो देश में ऊंचा स्थान पर ले गया। உங்களுக்குள்ளும் பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கும் பொழுது आपके अंदर में भी पवित्र आत्मा रहने के समय நீங்களும் உயர்த்தப்படுவீர்கள். आप भी ऊंचा स्थान पर आपको கர்த்தர் लेकर உங்களையும் जाएगा। ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको भी आशीष करेगा। கர்த்தர் உங்களையும் ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको भी आशीष நீங்க करेगा। எதை வாஞ்சிக்கிறீங்க? आप किस बात का प्यासे हैं? நீங்க எதை தினமும் வாஞ்சித்து ஆண்டவரை கேட்கிறீங்க? आप कौन से प्यास के साथ में प्रभु के पास मांगते हैं? கர்த்தருடைய விசேஷித்த ஆவியானவரை கேளுங்கள். और परमेश्वर का विशेष आत्मा को आप मांगिए। அந்த விசேஷித்த ஆவி உங்களை வெட்கப்படுத்தாமல் நடத்தும். वो विशेष आत्मा आपको शर्मिंदगी में जाने से बचाएगा। கர்த்ததாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக. प्रभु यीशु मसीह इन वचनों को आशीष करे। சந்தர்ப்பத்துக்காக தேவனை நான் துதிக்கிறேன். इस संदर्भ के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ ஊழியருக்காக நான் துதிக்கிறேன். और सेवक के लिए मैं प्रार्थना करता கர்த்தர் हूँ। வார்த்தை கேட்ட ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर का वचन को सुने आप हर एक को प्रभु यीशु मसीह आशीष करें। நல்ல பிதாவே, நல்ல ஆண்டவரே, अच्छा पिता परमेश्वर, இந்த ஆஸ்வதிக்கப்பட்ட வேலைக்காக நன்றி ஆண்டவரே. इस आशीष किए हुए समय के लिए आपको धन्यवाद। நம்முடைய வார்த்தைகளை சொல்லக்கூடிய ஒரு நேரத்தை கொடுத்ததற்காக நன்றி. आपका वचन को बताने के लिए एक अच्छा समय को दिया। इस வார்த்தை கேட்ட நம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியுமாக. ये वचन को सुने हुए आपके बच्चों को आशीष कीजिए। கர்த்தருடைய உம்முடைய அபிஷேகத்தை நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு தாரும். आपका अभिषेक को आपके बच्चों को दीजिए। அந்த அபிஷேகம் அவங்களை வெட்கப்படுத்தாதபடி வாழ ஒரு நிச்சயம். वह अभिषेक वो लोग शर्मिंदगी में ना जाते हुए उनको जीने के लिए சபையை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். इस कलीसिया को प्रभु आशीष कीजिए। இந்த சபையில இன்னும் ஆத்துமாக்கள் சேர கர்த்தர் உதவி செய்கிறார். ये कलीसिया में और भी लोग एकत्रित होने के लिए मदद இந்த कीजिए। சபையில அப்பா நீங்க முன் குறித்திருக்கிற எல்லா ஜனங்களையும் கொண்டு வாரும் அப்பா. इस कलीसिया में आप पहले से जिनको चुनकर रखा है தடைகள் எல்லாம் மாறச்சுமாங்க. सारे रुकावट हटने दीजिए। தடைகள் எல்லாம் மாறச்சுமாங்க. सारे रुकावट हटने दे। ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளை சபையில எழுப்புவாங்க. प्रार्थना करने वाले बच्चों को कलीसिया में उठाइए। அபிஷேகம் நிறைந்த பிள்ளைகளாய் ஒவ்வொருவரும் வாழச்சுமாங்க. ये अभिषेक पाया हुआ बच्चे लोग अनेक जन இந்த அபிஷேகத்தை இந்த பிள்ளைகளுக்குள்ளாய் ஊற்றுமா. आपका अभिषेक को आपके बच्चों के अंदर இரட்டிப்பான அபிஷேகத்தை ஊற்றுமாங்க. दुगना अभिषेक आपके बच्चों के இந்த अंदर, ஊழியக்காரரை பலப்படுத்துமாங்க. आपके सेवकगणों को आप दृढ़ कीजिए। அவரை வல்லமை எடுத்து பயன்படுத்துமாங்க. आप सामर्थ के साथ में उन्हें इस्तेमाल कीजिए। சுகத்தின் பலத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் கொடுங்கப்பா. चंगाई भलाई देकर उन्हें संभालिए। அவருடைய மகளையும் மருமகள் முழு குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதியும். उनका बेटा बहू सभी को आशीष कीजिए। வந்திருக்கிற எல்லா பிள்ளைகளுக்காய் மறுபடியும் நான் துதிக்கிறேன். यहाँ आए हुए सारे बच्चों के लिए मैं बार बार உங்களுடைய சூழ்நிலைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் மாறச்சுமாங்க. सारे परिस्थिति यीशु मसीह के नाम से बदल, சத்துருவின் கிரியைகள் எல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தில் மாறச்சுமாங்க. सारा शत्रुओं का क्रिया यीशु के नाम से बदलने, சரீர பலவீனங்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் மாறச்சுமாங்க. शरीर की कमजोरी यीशु मसीह के नाम से निकल, எல்லா வெட்கத்தின் நாட்கள் முடிந்து போகச்சுமாங்க. सारे वो शर्मिंदगी का समय खत्म, எல்லா வெட்கத்தின் நாட்கள் முடியச்சுமாங்க. सारे वो शर्मिंदगी का दिन खत्म होने दे। அவங்க துக்கமெல்லாம் சந்தோஷமாய் மாறச்சுமாங்க. उनका सारा दुख आनंद में बदलने दे, துக்கமெல்லாம் சந்தோஷமாய் மாறச்சுமாங்க. सारा दुख आनंद में बदलने दीजिए। இயேசுவே இன்றைக்கு ஒரு விடுதலையோடு பிள்ளைகள் போக போவதற்கு
கிருபைகளுக்காக நன்றி. आज आपके बच्चे लोग एक आजादी के साथ में यहाँ से जाने के लिए आपको எல்லா கரங்களை தட்டி கர்த்தரை நாம ஸ்தோத்திரிக்கலாம். सब लोग ताली बजाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। அபிஷேகத்திற்காக வல்லமைக்காக கிருபைக்காக எல்லா கரங்களை தட்டி सब लोग ताली बजाओ, प्रभु के लिए ताली बजाते हैं। அபிஷேகம் आपका अभिषेक, आपका सामर्थ, சத்துருவின் எல்லா கிரியைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் அப்பா அந்த பிள்ளைகள் அவங்க குடும்பத்தை விட்டு நீங்கி போவதாக. ஆமென். பிரசன்னம் அளவில்லாத பிரசன்னம் வாலிபர்கள் மேல் உங்களுடைய தூய்மையின் ஹalleluya, ஹalleluya. வல்லமை ப்ராப்பர்ட்டிகள் அனாயின்மென்ட் இயேசுவின் நாமத்தில் பிள்ளைகளுக்கு இறங்கும்படி ஜெபிக்கிறேன். ஹalleluya, 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 ஹalleluya. இன்றைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் அனாயிண்டிங் ஸ்பெஷல் பிளெஸிங் ஓடுங்க. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bless everyone. God is going to bless everyone of you. Hallelujah. Hallelujah. Clap your hands and எல்லாரும் Hallelujah, hallelujah, hallelujah. கர்த்தருடைய கிருபையை நாம பெற்றுக்கொள்ளலாம். Hallelujah. சோத்திரம் Hallelujah. உங்கள் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்து அனுப்புகிறார்கள். Hallelujah, hallelujah. நலப்படுத்தி அனுப்புகிறார்கள். Amen, 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 amen. எல்லா கிருபைகளுக்காக நன்றி. எல்லா கிருபைகளுக்காக நன்றி. அடியாரை மறைத்து அப்பா நீங்க இன்றைக்கு பயன்படுத்துவதற்காக நன்றி. ஆமென். மகிமை எல்லாம் உமக்கே செலுத்துகிறேன். நான் வெறுமையான பாக்கியம் ஒன்றுமையான பயன்படுத்தும் உங்கள் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும். Hallelujah. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. Amen. ஆமென். Thank you. God bless you. आइए हम लोग सब उठकर खड़े हो जाएंगे। एक गीत गाएंगे, उस समय में हम लोग परमेश्वर के लिए दान देंगे। ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। अभी तो पड़ गया ये समस्या आएगा।